أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 92 سے 94 تک پڑھ لیے آج پوری۔ میں ایک منٹ دیکھ رہی ہوں۔ بھی 94 سے پڑھنا ہے جی آج الحمدللہ۔ ایک بات کل مجھے بعد میں خیال آ رہا تھا، ہم آپس میں بات کر رہے تھے فلسطین کی حالات کی، تو میں ایک بات یہ سوچ رہی تھی اور آپ خود بھی اگر سوچیں، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان، اللہ سلامت رکھے ہمارے ملک کو، بڑا خوبصورت شعر ہے اور مجھے اکثر یاد آتا ہے، کہتے ہیں آؤ اپنے جسم چندے اینٹ پتھر کی طرح، بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ تو پاکستان ٹوٹا ہوا سائبان صحیح سروں پر تو ہے، لیکن اگر کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، لیکن ہم نے پاکستان کو بری طرح تباہ کیا ہے۔ ہماری آرم فورسز تو ہیں، لیکن اگر آج پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو مجھے بتائیں فوج کو ٹرانسپورٹ کرنے کی کوئی ٹرانسپورٹیشن ہے؟ دیکھیں یہ 1-2 ہزار کی آرمی ٹرانسپورٹ نہیں کرنی ہوگی، پوری آرمی کو ایمرجنسی کال پر کہیں بھی پہنچنا ہوگا اور سب خالی ہاتھ نہیں جانا ہوگا، پورا ایمونیشن ٹینک ہر چیز جانی ہوگی۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ تو اگر ہم غلام ہو جائیں جس طرح فلسطین ہے، تو کیا ہمارا حال فلسطینیوں سے الگ ہوگا؟ ہم بیٹھ کر انہی کی طرح لوگوں سے امداد کی توقع رکھیں گے؟ بے بزدل نہیں ہے، نہ وہ ہے نہ ہم ہیں، ان سے جا کر چھیڑ چھاڑ بھی کریں گے، جسے ہم اپنی نارمل لینگویج میں کہتے ہیں پنگا بھی لیں گے، اور ہم اس کو نبیڑ بھی نہیں سکیں گے، اور ہر دفعہ مار کھائیں گے اور پھر وہی کچھ کریں گے۔ تو پتہ ہے مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے میری بات آپ کو ہارش لگتی ہے، آئی نو، کیونکہ سچ تلخ ہوتا ہے، لیکن ایک بار غور کریں، 1948 میں اسرائیل بنا، 1948 میں اس کو اسٹیبلش کیا نا یو این او نے۔ ہم نہیں مانتے اس کے وجود کو، لیکن یو این او نے اسے قائم تو کیا نا۔ جس یو این او کو آپ مانتے ہیں اس نے قائم کیا۔ فلسطین اس سے پہلے سے تھا، آزاد ریاست تھا، صلاح الدین ایوبی کے ٹائم سے چلا آ رہا تھا نا۔ اس کے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی نا۔ اسرائیلی اتنے 75 سالوں میں بلا بن گیا نا، فلسطین اور کیوں خراب ہو گیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ جو پتھر 1948-49 میں ان کے ہاتھ میں تھا، 2023 میں بھی وہ پتھر لے کر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ فلسطین کا حال دیکھو، اسرائیل کو کمپیئر کریں، اور یہ نہ کہیے گا کہ اسرائیل کو مدد حاصل ہے، فلسطین کو بھی پوری اسلامی دنیا کی مدد حاصل ہے۔ پیسوں سے ان چیزوں سے مدد کرتے ہیں، عرب بہت کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ بھی کرتے ہیں، صرف کھل کر نہیں کرتے، کیونکہ عیاش ہو گئے نا، جنگ افورڈ نہیں کرتے۔ انڈر گراؤنڈ سب مدد کرتے ہیں، جیسے کشمیر کی مدد انڈر گراؤنڈ کرتے ہیں نا ہمارے لوگ، اسی طرح فلسطین کی سارا عرب کرتا ہے۔ اسرائیل کی بیک پر ایکچولی کوئی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، اسرائیل سب کی بیک پہ کھڑا ہے۔ اسرائیل کی بیک پر صرف چند یہود ہیں، اور یہود کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ پوری دنیا کی پاپولیشن کو 0.25%۔ اور سب سے بڑی بات، یا تو آپ مجھے کہیں میں غلط ہوں، میں مان لوں گی، وہ اللہ کی مغضوب علیہ قوم ہے، اور ہم اس وقت خلافت کے منصب پر فائز قوم ہے۔ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ ہے نا۔ وہ اسٹیبلش ہو گئے 75 سال میں، ہم کیوں نہیں ہوئے؟ پورے عرب لیگ کی دولت ان کے ساتھ ہے، انڈر گراؤنڈ عرب لیگ والوں کی حمایت ان کے ساتھ ہے۔
عیاشی, کام چوری. جو مسئلہ پاکستان کا ہے وہی مسئلہ فلسطین کا ہے. تو اگر ان حالات کے اندر پاکستان بھی کسی کے قبضے میں آ جائے گا نا, تو وہی کہانی دیکھیں گے جو فلسطین میں ہو رہی. اور صرف ایک فلسطین کی بات نہیں ہے, فلسطین اس لیے بار بار پاپ اپ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارا حرم ہے. نہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہے, نہ یہود نہ عیسائی. وہ اس لیے ہائی لائٹ ہوتا ہے. یمن کے حالات الگ ہے. یمن کے پاس کتنا پیسہ ہے نا, کیوں اتنی مضبوط آرمی نہیں تھی ان کی کہ مقابلہ کر سکتے. کیسے تکلیف ہوتی ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح نکلے ہیں نا اپنے ملک سے, اور جا کر یورپ میں پناہ گزین کیمپوں میں بیٹھے. کتنا پیسہ تھا, کیوں آرمی کھڑی نہیں کی, کیوں اتنے مضبوط نہیں تھے. اور عراق کو دیکھیں, ساری عمر عراق نے ناچ نچایا ہے کویت اور ایران کو, اور جب دشمنوں سے مقابلے کی باری آئی ہار کے بیٹھ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے گھوڑے تیار رکھتے ہیں. بالکل. گھوڑے تیار. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ کا ایک بھائی ہو, فرض کریں مسٹر اے مسٹر بی, دو بھائی ہیں. چھوٹا بھائی نکما نااہل, کام نہیں کرتا, سویا رہتا. بھائی اس کی مدد کر دے گا, اس کی حمایت کر دے گا, اس کو صحیح قرار نہیں دے سکتا. اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت کا یہی حال ہے. فلسطین کے لیے میرا دل بھی اتنا ہی تڑپتا ہے جتنا آپ کا. کوئی ہمارے پاس میٹر نہیں ہے جس سے آپ ناپ کر دیکھ لیں کہ کس کو تکلیف زیادہ ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ 75 سال میں اسرائیل ایک نوزائیدہ ریاست تھی نا, جیسے پاکستان ایک نوزائیدہ ریاست تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا, حالانکہ انہیں مسلمانوں کی مخالفت کا بھی سامنا تھا. یہ تو اب ان کے لیے حالات کافی ہموار ہو گئے ہیں, شروع میں تھوڑی تھے. پورا مسلم بلاک ان کے خلاف تھا, پورا مسلم بلاک. 75 سالوں میں انہوں نے مسلم بلاک کے ساتھ ایسے سیاسی تعلقات بھی قائم کیے ہیں کہ کئیوں کی رائے اپنے لیے ہموار کی ہے. جس وقت یہ پارٹیشن ہوئی تھی مسلم بلاک نے نہیں مانا تھا, انہیں یہ مخالفت بھی حاصل تھی, لہٰذا مسلم ممالک سے انہیں کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں تھی. یعنی ہوتا نا کہ کوئی کاریگر ہی لے جائیں, نو, سوال نہیں پیدا ہوتا. عیسائیوں کی طرف سے بھی ان کو صرف وہ سپورٹ حاصل تھی جو انہوں نے بائے کی تھی, کسی محبت سے نہیں, انہوں نے جو پریشر ڈال کر ان سے لیا تھا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہی, یہ میرا دل جانتا ہے میں یہود سے کتنی نفرت کرتی ہوں, لیکن میں آپ کو ان کی وہ خوبی بتا رہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں کامیابی دے دی ہے, اس کے باوجود کہ وہ مغضوب علیہم. اللہ نے دنیا میں ان کو کامیاب کر دیا, کیونکہ دنیا میں کیا اصول ہے, لیس للانسان الا ما سعی, جو کرو گے پالو گے. تو اللہ نے ان کو وقتی طور پر کامیاب کر دیا. وہ تو ہے ہی ہماری آزمائش, ہم ناکام بیٹھے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کروڑوں کے حساب سے, اربوں کے حساب سے فلسطین کو فنڈنگ نہیں جاتی؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ غلط سمجھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیر زمین وہاں پر مجاہدین نہیں جاتے؟ وہ بھی آپ کو غلط لگتا ہے. پھر ابھی تک کوئی بھی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھایا جا سکا؟ سارے وہی دو مسئلے جی جو ہمارے ہیں, عوام کام چور اور حکمران بددیانت. بیچ میں اچھے بھی ہیں. کیا پاکستان کے ساری بددیانت ہے؟ نہیں, سارے بددیانت ہوتے پاکستان برباد ہو گیا ہوتا. اچھے بھی ہیں لیکن کالی بھیڑیں بھی ہیں. تو یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے ہم اس کو بھگتیں گے. اور جب جب یہ حالات پیش آتے ہیں نا, مجھے قرآن کی ایک ہی آیت یاد آتی, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. میں آپ کو جب یہ آیت پڑھاتی ہوں میں آپ کو کہتی ہوں یہ اللہ یہود کا بیان کر کے ہمیں بتا رہے ہیں. جب سے ہم نے ہتھیار رکھے ہیں, جب سے ہم عیش پرست ہوئے ہیں, ہم اپنے بیٹوں کی موتیں ہی دیکھ رہے ہیں, اور یہی ہمیں سہنا پڑ رہا. یہ اللہ کی سزا ہے, اور اس سزا سے نکلنے کا وہی راستہ ہے, واپس اپنے ٹریک پر. اللہ پھر غالب کر دیں گے, بالکل غالب کریں گے اللہ پاک, کیوں نہیں کریں گے. تو میری پیاری بہنوں, جذبہ بہت اچھی چیز ہے, یقین کریں بہت اچھی چیز ہے, لیکن خالی جذبے سے جنگ جیتی جا سکتی نا تو احد کی جنگ صحابہ نہ ہارتے.
اپنے جذبے سے گئے تھے نا. اتنا جذبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اگینسٹ رائے دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہتے تھے, اکثریت کا جذبہ تھا, مگر میدان میں جذبہ نہیں چلتا, میدان میں تنظیم کام آتی, ڈسپلن کام آتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین پر جو میں ان کی مثال دے رہی ہوں, میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہی, وہ تو اللہ نے ان کا معاملہ خود ختم کر دیا, اور جیسے انہوں نے پھر احد میں قربانیاں دی ہیں, ہماری تو نسلوں کی اوقات نہیں ہے, خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھیے گا, میں ان کو مثال بنا رہی ہوں. اللہ نے صحابہ کو ہماری مثال رکھا ہے نا, تو ان میں ہر طرح کی مثال رکھا ہے. لہٰذا اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ خالی جذباتیت سے تمہارا کام نہیں ہوگا, خالی جذباتیت کافی نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ جب غلطی ہوگی تم سے تو وہ غلطی پھر امت کے خون سے ہی دھلے گی. وہ پہلی غلطی تھی نا احد کے میدان میں کہ گھبرا کر میدان سے نکل گئے تھے, وہ غلطی بھی امت کے خون سے دھلی تھی. صحابہ نے اپنے خون سے اس غلطی کے داغ کو دھویا تھا. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور سب زخمی ہوئے تھے, کئیوں کے ہاتھ کٹے تھے. اپاہجوں کی تو گنتی نہیں کبھی کی گئی نا, انگلیاں کٹ گئی, ہاتھ کٹ گئے, آنکھ نکل گئی, پیر کٹ گئے, وہ تو گنتی نہیں کبھی کی گئی. اور ہر کوئی زخمی تھا, انکلوڈنگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب زخمی تھے. تو پھر جو انتظامی نوعیت کی غلطیاں ہوتی ہیں نا, ان کو امت کے خون سے دھویا جاتا ہے, وہ ایسے نہیں دھلتے. اسی فیز سے ہم گزر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے اینڈ میں اچھائی ہے, اس کے اینڈ میں خیر ہے, لیکن ابھی ہم جس ٹریک پر چلنا چاہ رہے ہیں وہ ٹریک درست ٹریک نہیں ہے. سوشل میڈیا صرف ایک فورم ہے آپ کے لیے, آپ بول لیں اور بھڑاس نکال, بس, اور کچھ نہیں. الحمدللہ اگر ان چیزوں کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں نا, تو آپ ایک چیز یہ دیکھیے, ہم کشمیر تو کم از کم آزاد کرا لیتے. کشمیر کا مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں ہے, فلسطین کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے. سیریسلی فلسطین پر مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے, ہمارا بھی اور یہود کا بھی. عیسائی تو بےچارے ریل اکٹے ہیں, ربر سٹیمپ ہے, ان کو تو یہود استعمال کر رہے ہیں. وہ تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں, وہ نہ ان میں ہے نہ ہم میں. یہ جنگ تو اصل میں ہماری اور یہود کی. یہود ان کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہود کے پاس عددی قوت نہیں, وہ اپنا بچہ نہیں مرواتے. مجھے بتائیں کسی محاذ پر ابھی تک یہود لڑنے آئے؟ جہاں جنگ کرنی ہوتی ہے وہ اٹھا کر عیسائیوں کو آگے کرتے ہیں, کیونکہ عیسائیوں کی تعداد بڑی ہے, مریں گے تو ان کا کیا جاتا ہے. وہ خود آگے لڑنے کے لیے نہیں آتے, وہ اپنے ایک ایک بچے کو بچاتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے. تو جنگ تو اصل میں ہماری اور یہود کی ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہمارے آخری نشاط ثانیہ کا آغاز بہرحال اسی خطے کے ارد گرد ہونا ہے, سارے واقعات وہیں پہ جڑنے ہیں, اور یہود کو بھی یہی ہے. کشمیر میں تو ایسا کوئی جذباتی مسئلہ نہیں, کشمیر کا تو ایک خالص سیاسی تنازع ہے نا. لیکن اگر ان چیزوں سے کچھ ہو سکتا, احتجاجوں سے کچھ ہو سکتا, تو ہم پچھلے 75 سال سے کشمیر کے لیے آ رہے ہیں احتجاج کرتے, کچھ ہو گیا ہوتا کیا ہو. تو لہٰذا ایک بات یاد رکھیے, طاقت کی اپنی زبان ہوتی, لہٰذا طاقتور بن جائے. ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے, یہ فطرت کا قانون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فطرت کا قانون ہے. سروائیول آف دا فٹیسٹ محاورہ ہے نا. یہ بہت بڑا فزیکل لا ہے دنیا کا. جب حالات بدلتے ہیں نا, ابھی بھی یہ موسم چینج ہو رہے ہیں نا, بہت چینج ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں دسمبر شروع ہونے والا, ٹھنڈ کہیں ہے ہی نہیں. یہ تو ہم جیسے بیمار شمار لوگ کوئی پہن کر چادر تو احساس دلاتے ٹھنڈ ہے, ورنہ ٹھنڈ ہے ہی نہیں. ہم نے بھی مجبوری میں پہنا ہوا ہے, اندر وہی پسینے آ رہے ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کتنا موسم چینج ہو گیا ہے. اب جو اور یہ چینج جب بڑھے گا, ابھی تو آغاز ہے, تو وہی لوگ بچیں گے جو مضبوط ہوں گے. جیسے کرونا میں وہ بچے نا جو اچھے مضبوط تھے. تو ہمیشہ
باقی وہی رہتا ہے جو سب سے فٹ ہوتا ہے. کمزوروں کے لیے اللہ کے نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تو اللہ نے بنا دیا ہے، اصول بنا دیا. تو اب جاگنے کا وقت ہے. جو عقاب ہے نا، میں پہلے بھی آپ سے کہتی ہوں، عقاب جو ہے نا اس کی ایوریج ایج 70 سال ہوتی. تو جب یہ ہو جاتا نا 40 سال کا، تو یہ جس گھونسلے میں نکلا ہوتا ہے یہ وہاں پہ واپس چلا جاتا ہے، اور یہ اپنے جو اس کے نیلز ہوتے ہیں نا وہ کھینچ کے نکال دیتا ہے، اپنے پر بھی نوچ نوچ کے اتار دیتا ہے، اور آخر میں اپنی چونچ بھی پتھر پر مار مار کے توڑ دیتا ہے. یہ عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے گزرتا ہے. پھر کچھ دن میں اس کے نئے پر آتے ہیں، نئے ناخن آتے ہیں، نئی چونچ آتی ہے، اور اس میں ہفتے سے 10 دن کا پروسیس یہ ہوتا ہے جس سے وہ گزرتا ہے. اور یہ بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. لیکن اپنے ناخن کھینچنا، اپنے پر نوچنا، جیسے آپ اپنے بال نکالیں، اور پھر اپنی ہی چونچ مار مار کر توڑنا، بہت پینفل پروسیس ہوتا ہے. پھر ان زخموں کے ساتھ وہ صبر بھی کرتا. چونچ توڑ دی تو کھا بھی تو نہیں سکتا، وہ بھوکا پیاسا زخمی حالت میں وہ ٹائم گزارتا ہے. پھر اس کے نئے بالوں پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو پھر وہ اڑتا ہے. جو پہلی اڑان لیتا ہے اسے کہتے ہیں فلائٹ آف ری برتھ. ہمیں بھی اب فلائٹ آف ری برتھ کے لیے پریپیئر ہو، اور یہ ایسے ہی ہوگا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، عقاب کی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے عقاب کی، ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. اس کو نا اگر کسی دشمن سے واسطہ پڑ جائے، جیسے نا کوا، یہ عقاب کوے کی ایک دشمنی سی ہے، سمجھ لیں. پتہ نہیں کوے کو کیا چڑھتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیوں اونچا اڑا ہے. سیریسلی سائیکی ہوتی ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ جو ہے چیل اور سانپ کی نہیں بنتی، تو کوئی سائیکی تو ان میں ہوتی ہے نا جس سے ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے ہیں. تو عقاب اگر نیچے اترے کبھی اور کوے کو چانس ملے تو اس کی کمر پہ چڑھ جاتا ہے اور اس کے پر نوچنے لگتا ہے. تو عقاب اس سے کچھ نہیں کرتا، عقاب اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اونچا اور اونچا اور اونچا اور اونچا اور اونچا ہوتا جاتا ہے. تو عقاب تو بہت اونچا اڑ سکتا ہے نا، تو کوا تو خاص لیول سے اوپر نہیں جا سکتا، اس کا آکسیجن بند ہو جاتا، پھر وہ اوپر سے نیچے گرتا. عقاب پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں، لفٹ بھی نہیں کراتا، اور وہ اتنا اوپر اڑ جاتا ہے کہ کوا اوپر سے نیچے گر کر، اوپر سے جب نیچے گرتا ہے اتنی بلندی سے تو پھر اسمیش ہو جاتا ہے، ٹوٹے ٹوٹے. ہم بھی عقاب نہیں ہیں. پہلے فلائٹ آف ری برتھ کے لیے خود کو پریپیئر کریں. یہ وہی ٹائم گزر رہا ہے ہمارا. ان زخموں سے پریشان نہ ہو، یہی جگائیں گے نسل کو. یہ پروسیس ہے اللہ کا. نعمتوں میں بیٹھے رہیں گے تو ہوش کیسے آئے گا؟ یہ 200 سال میں ہم اتنے زوال پذیر 300 سال میں کیسے ہو گئے؟ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. جب عیش پرستی حد سے بڑھ گئی اور اللہ نے دیکھ لیا کہ عیش میں یہ لوگ اتنے ڈوب گئے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، پھر اللہ نے ہم سے سب کچھ چھینا. اب جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، یہ حالات اٹھائیں گے اس امت کو، کیونکہ آخری امت تو پھر ہم ہی ہیں. اور جب یہ عقاب نئے بالوں پر کے ساتھ فلائٹ آف ری برتھ لے گا نا، تو یہ جو کوا ہماری بیک پر سوار ہے نا، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. مسئلہ اسرائیل نہیں ہے، مسئلہ ہے امت کا سویا ہونا. وہی بات ہے نا، وہ بچپن میں کہانی پڑھی ہے نا، وہ تو خیر اور معنی میں، لیکن شیر سویا ہو تو چوہا بھی سر پہ ناچ لیتا ہے. تو وہ جو ڈرگ دی گئی ہے نا امت کو، اس ڈرگ سے نکال لے، عیش پرستی. مسئلہ ہماری نا اہلی ہے. اسرائیل کی کیا اوقات ہے؟ اسرائیل کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5ویں سال میں ان کو 6th ایئر میں 5ویں سال میں انہوں نے ان کو اناؤنس کیا تھا، 1 سال کی مہلت دی تھی. 6ٹھے سال میں یہ نکالے گئے ہیں. حجاز کے سارے عرب ایریا سے ان کو نکال دیا گیا کہ آپ نے اسلامی ممالک میں نہیں آنا، سیٹل نہیں ہونا، چلے جاؤ. بعد میں ٹاواں بادشاہوں نے تھوڑی بہت اجازت دی کہ جن کے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بہت اچھا انجینئر ہے، تو اس کو کسی نے رکھ لیا جاب پر اور رہائش کی پرمیشن اسپیشلی دے دی، ورنہ ان کو مسلم ایریاز میں سیٹل ڈاؤن ہونے کی پرمیشن نہیں تھی. تب کے نکلے یہ 1948 میں دوبارہ آ سکے ہیں. انہوں نے اتنے سال پیچھے بیٹھ کر محنت اور پلاننگ کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہمارے ہاتھوں میں تھا وہ بھی سارا گوا دیا.
اور بات صرف حکومتوں کی نہیں ہے، ہم نے علم بھی گوا دیا. جیسی جیسی باتیں ہمارے لوگ کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم مدینے کے کیڑے کے لیے سروائیول کے رستے ڈھونڈ رہے ہیں. اور مسلمانوں کو تو سروائیو کرا لو. عجیب دین کا مذاق بنایا. اور میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ باتیں سنے تو وہ کہے گا کہ استغفر اللہ، یہ ہے اسلام، ایسا اسلام ہے. عجیب عجیب مسائل لے کر بیٹھے ہوئے، عجیب عجیب مسائل. تو ہمیں امت کو جگانا ہے. جس دن یہ امت بیدار ہو جائے گی نا، اسرائیل خود بخود ختم ہو جائے گا. اس کی اوقات ہی کیا، پوری دنیا میں کتنی جگہ پر ہے اسرائیل، کتنا رقبہ ہے اس کا، کیا کر لیں گے وہ ہمارا؟ پوری امت مسلمہ کا کیا کر سکتے ہیں؟ نہ تعداد ہے. اور ایک بات آپ ایمانداری کے ساتھ سوچیں، اصل میں ہم لوگ جس باتیں کرتے ہیں سب اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسرائیل کا سپورٹر ایکچولی کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اور یہودی ریاست ہے دنیا میں؟ کوئی اور ہے جو اسرائیل کے ساتھ کوئی نظریاتی اٹیچمنٹ رکھتا ہو؟ مسلمان ریاستیں تو کتنی پڑی ہیں آزاد. اسرائیل کا تو حمایت کرنے والے عام یہودی بھی نہیں ہیں. جو عام یہودی ہیں نا، جو بہت مذہبی نہیں ہیں، تو وہ تو مخالفت کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے تھے. ایکچولی دے آر الون. جو یورپ وغیرہ ان کی حمایت کرتے ہیں نا، وہ دو ریزن سے. ایک، انہوں نے پیسے کے ذریعے سب کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، حکومت اس لیے کرتی. اور جو عوام کرتے ہیں، عوام کے دو گروہ ہیں نا، ایک ہے جو فلسطین کی حمایت میں ہے، ایک جو اسرائیل کی حمایت میں ہے. جو اسرائیل کی حمایت میں ہے وہ اس لیے ہیں کہ ان کے نزدیک، دیکھیں وہ مسلمان نہیں ہے، ان کے پاس وہ آئیڈیالوجی نہیں ہے جو میرے آپ کے پاس ہے. ان کے نزدیک وہ UN کی قائم کردہ ایک جائز ریاست ہے، فلسطینی کیوں تنگ کرتے؟ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو. تو جس طرح ایک بندے کو، عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ فلسطینی کی حمایت میں بولے، اسرائیلی کی حمایت میں بولنے کا بھی حق ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جو ہم کہتے ہیں وہی کہو. ہر کسی کو اپنی رائے کا حق ہے. کیونکہ جو درد مجھے ہے وہ میرا قبلہ اول ہے، بلکہ درمیانی قبلہ ہے، قبلہ وسطیٰ. وہ میرا تیسرا حرم ہے، وہ میری اٹیچمنٹ ہے، وہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی. تو چیزیں نا بتائی ہی غلط جاتی ہیں. یعنی کہ جیسے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اسرائیل ناجائز ریاست ہے. ہاں ناجائز ہے ہمارے لیے. UN جو آپ سب کے ابا جی ہیں، اور جہاں جا کر آپ قراردادیں پیش کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے آپ فنڈز مانگتے ہیں، IMF UN کا ادارہ ہے نا، اسی کے پاس جا کے گھٹنے ٹیکتے ہو نا. آپ ساروں کی ریاستوں کے ابا جی ہیں نا UN والے. تو UN نے اس ریاست کو پاس کیا اور UN نے تقسیم کرائی ہے. جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی تو بھارت والوں نے بھی نہیں مانا تھا، آج تک نہیں مانتے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ اسرائیل کی تقسیم درست ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پھر بات وہی ہے نا، جیسے بھارت والے کہتے ہیں ہمارا ملک بانٹ دیا، پوری دنیا کہتی ہے نہیں، اگر وہ الگ ہونا چاہتے تو ان کو حق ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں فلسطین کو کیوں بانٹا؟ وہ کہتے ہیں اگر اسرائیلیوں کو بھی اس زمین کا حق حاصل تھا، اگر آباد کر دیا، ان کا کیا جاتا ہے؟ تو بھائی ساری دنیا وہ نہیں سوچے گی جو ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ کے پیچھے ہمارا دین ہے. لیکن ہم سے بھی جھوٹ بولا گیا نا ہمیشہ، ہمیں خود کلیئر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو پاکستانی یا مسلمان بچے یورپین ممالک میں رہتے ہیں نا، وہ نارملی فلسطین کے لیے جذباتی نہیں ہوتے، وہ بڑا ریشنل ڈسکشن کرتے. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کا مذہبی جذبہ کم ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر انہیں اور طرح کے حقائق پیش کیے جاتے ہیں. تو پوری بات بتائیں، سچی بات بتائیں. اور بات یہ ہے جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ. تو لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے تو بھینس بھی وہی لے کر جائیں گے. پڑھو نا لاٹھی ہاتھی کت بیٹھے ہو لولے لنگڑے بڑھ کے. لاٹھی ہاتھ میں لے، اپنے ڈسیزن خود کرنے کے لائق ہو. دو اسلامی ممالک جب لڑتے ہیں، یعنی کہ پورا بچپن میرا آپ کا ہمارا گزرا، ایران عراق لڑ رہے ہیں، عراق اور کویت لڑ رہے ہیں. جب بھی لڑتے ہیں صلح کون کراتا ہے؟
UNO तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ UNO ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲਾ किस गल ਦਾ चौधरी की गल मान लो फिर नहीं माननी ना तो फिर अपने चौधरी खुद बनो अपने फैसले खुद करने के लायक हो और जब तक ये सब नहीं कर सकते तब तक सब्र से काम लो अगर मेरी राय पूछे ना तो जब ये डिवीजन हो गई थी तो अगर मैं हाकिम होती फलस्तीन की तो मैं यूं चलती कि चुप करके बैठ जाओ तस्लीम कर लो और अपने आप को इतना मजबूत करो जैसे इसराइलियों ने किया इतना मजबूत करो कि ताकत के जरिए इसराइल को मार भगाओ इतनी ताकत होती जंग जारी रखने के लायक होते तो UNO का रूल भी बदल जाता कर सकते अब देखें इसराइल जब बमबारी करता है तो UNO चुप कर जाता है ना अगर इसराइल जितना मजबूत हो जाता ना फलस्तीन भी तो फलस्तीन के लिए भी चुप हो जाता UNO तो किया क्या 75 साल में फलस्तीनियों ने किया क्या 75 साल में हम मुसलमानों ने किया क्या जो मसले 75 साल पहले थे वही 75 साल बाद है यही मसला है हर चीज यहूद नहीं कर सकते यहूद खुदा का दस्त नहीं है दस्त हम हैं अल्लाह का मैं काम नहीं कर रही सामने वाले को क्या ब्लेम करूं मैं आप सब ने मिलकर आप सब ने मैं आपको स्पेशली नहीं कह रही सब ने यहूद को हवा बनाया हुआ है कौन है यहूद मखजूब है क्या है उनके साथ कायनात उनके साथ है नहीं अल्लाह उनके साथ है नहीं इंसानियत उनके साथ है नहीं है कौन उनके साथ हम कौन है आखिरी उम्मत कोई उम्मत हमारे बाद नहीं आनी कुरान के मुहाफिज है दीन के मुहाफिज है अल्लाह हमारे साथ कायनात हमारे साथ हमें बाकी रखना अल्लाह के लिए भी जरूरी है क्यों नाकाम है हम क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ बड़े इमरान खान के जानिसार थे इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार इतने महीनों से वो बेचारा अंदर पड़ा क्या किया इन जानिसारों ने 4 लोगों को जेलों में क्या डाला भाग गए सारे जो पाकिस्तान में हुकूमत अपनी मर्जी की नहीं ला सकते दुनिया क्या चेंज करेंगे हम यहूद में कुछ नहीं है ये वही बात है अल्लाह हमारे साथ है हम हर वक्त शैतान के गुणगान करते रहते शैतान ने ये बिगाड़ दिया शैतान ने वो बिगाड़ दिया शैतान भी ये कहता होगा मैं तो कीता कुछ नहीं मुफ्त की पब्लिसिटी मिल रही है और भाई यहूद के पास कुछ नहीं है वो सिर्फ साजिशें कर सकते हैं तो क्यों डिवाइड होते हैं आप मुसलमानों को लड़ा रहे हैं हम लड़ नहीं किसी को लड़ाने की जरूरत नहीं है हम खुद ही काफी हैं लड़ रहे हैं ना आपस में ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो जहां हम जैसे मुसलमान हो भाई यहूद को कुछ करने की जरूरत क्या है यहूद बेचारे तब मेहनत करते थे जब उमर जैसे हाकिम थे जब मुअत्तसिम बिल्ला जैसी अब्बासी और उमरी जैसी गवर्नमेंट्स थी जब मुसलमान उलमा जो थे वो इब्ने मुईन जैसे आलिम थे तब हक परस्त उलमा बहादुर जर्नैल और समझदार सियासतदान थे तब यहूद को काम करना पड़ता तब तो वो वेलियां खा रहे हैं क्योंकि उनका सारा काम तो हम कर रहे हैं नकम्मे हम ना अहल हम किसी काम का करने का ढंग हमारा नहीं है आप सबको छोड़ दें आप पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान बना था तो रेलवे थी कहाँ है रेलवे आपकी PIA बनाई थी हमने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस में से थी और पाकिस्तान PIA ने कई मुमालिक में जाकर एयरलाइंस कायम की कहाँ है आपकी PIA कहाँ गई आपकी स्टील मिल दुनिया की बेहतरीन स्टील मिल थी कहाँ गई नहरी निजाम पाकिस्तान का आज भी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है क्या निस्तमारा हुआ है उसका जो डैम बनाए थे खत्म हो रहे हैं कुछ किया उनका नए डैम बनाए बिजली नहीं पानी नहीं पाकिस्तान जो सुई गैस के दूसरे बड़े जहायर का मालिक है उस मुल्क में सुई गैस नहीं मिलती हमें हम तरस रहे हैं आज भी मैं ठंडे पानी से नहा कर आई सभी का यही हाल है बीमार है ना मेन की मुझे सर्दी में ठंडे पानी से तकलीफ होती है क्या करें हमने इस हाल तक पहुंचा दिया मुल्क को इतने से मुल्क को तबाह कर दिया हमने और पूरी कोशिश और मेहनत करके संजीदगी से तबाह किया
सर्फ आपका अपना नहीं, साबुन आपका अपना नहीं, शैम्पू आपका अपना नहीं, शरबत आपका अपना नहीं, दवाई आपकी अपनी नहीं, सुई आपकी अपनी नहीं, धागा आपका अपना नहीं, कपड़ा आपका अपना नहीं, कोई चीज आपकी अपनी नहीं। टायर गाड़ियों के बाहर से आते हैं, गाड़ियां बाहर से आती हैं, मोटरसाइकिलें बाहर से आती हैं। आपके यहाँ तो सिर्फ असेंबली प्लांट्स है, सिर्फ असेंबल करते हैं आप लोग और बेचते हैं। मैंने दसो तो किस चीज का बाइकआउट करूंगी? क्या करेंगे? पहाड़ों पर जाना है, चलो। कंप्यूटर जो आपके बच्चे के पास है, आपने बनाया हुआ है। डेल आपकी कंपनी है, HP आपकी कंपनी है, लिनोवो आपकी कंपनी है। भैया हर बड़ी कंपनी के पीछे यहूदी बैठा हुआ है, जाओ मिल लो। मोबाइल जिसके बगैर जिंदगी हराम हो गई है। बच्चों की क्लासें होती हैं, मेरी इतनी सी नूरुल हुदा, शी इज वेरी हैप्पी। आपको पता है कि 3 दिन ऑफ कर दिए उन्होंने। नूर का तो हिफ्ज है, तो इतनी छुट्टियां मुस्तकिल नहीं दे सकते। ऑनलाइन क्लासें हो रही है जुम्मे हफ्ते को, तो वो अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट समझ रही है। बड़ों की होती थी ना, उसकी नहीं होती थी, तो वो बड़ी खुश मेरा लैपटॉप ले जाती है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस है, उसका स्टाइल देखने वाला होता है। हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। आपके इमाम हरमैन ने कोई चीज नहीं बनाई, आपकी मुकद्दस सरजमीन से कुछ नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे आप? भाई हम इस हालत से गुजर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा पीछे ना जाएं। आप 75 साल की बात करें, जब से फलस्तीन का मसला शुरू हुआ, जब से कश्मीर का मसला शुरू, क्या किया 75 सालों में? सिर्फ बैठकर दुआएं मांगी, लानते दी और ब्लेम गेम। यहूदिया ने किया, यहूदिया ने किया, यहूदिया ने। भाई यहूदी है ही हमारी आजमाइश। जब कोई कौम तबाह होती है, पूरी तबाह होती है कि कोई हिस्सा बच जाता है? बच जाता है। क्या हिस्सा बचता है आप बताएं? ये यहूदी जो बच गए हमारी मैंने कहा जब कोई कौम तबाह होती है तो वो पूरी तबाह होती है, उसका कोई हिस्सा बचता है? तो अल्लाह पाक ने सारी तबाह। हाँ, तो जो सवाल पूछू उसका जवाब दे ना। सवाल का जवाब टू द पॉइंट होना चाहिए। आपने कैसे कहा बचता है? नहीं, वाजे करो ना, जो ज़हन में बात हो कहा करो, बगैर सोचे समझे कहा ना। जब कोई कौम तबाह होती है वो पूरी तबाह होती है। कौम आद में से कौन बचा था? कौम नूह में से कौन बचा था? जो तो मुसलमान हो गए वो तो उस कौम के रहे ही नहीं ना, वो तो अलग हो गए। मोमिन अलग है और वो कौम अलग है। जब किसी कौम पर अजाब आता है वो पूरी कौम नाबूद कर दी जाती है। यहूद को ये सौगात के तौर पर अल्लाह ने क्यों बचाया? हमारी आजमाइश के लिए। तो जो है ही मेरी आजमाइश, उससे तो मुझे तंग ही करना है ना। तो फिर ये शिकवा किस बात का है? यहूद ने कर दिया, यहूद ने कर दिया। यहूद नहीं करना है, यहूद नहीं करना है, वो बना रखे इसी मकसद के लिए गए हैं। चूहा बिल नहीं बनाएगा तो हुकूमत करेगा आकर आप पर? उसका काम ही आपके घर की बुनियादें खोखली करना है। तो मसला ये कि आपने चूहे मारे क्यों नहीं? चूहे को ब्लेम मत करें, उसकी फितरत है। तो हमारी उम्मत के चूहे तो ये बनी इसराइली हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, बहुत आला कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। तो अपनी नाकामी का ब्लेम यहूद को मत दे। हम नाकाम हैं, क्यों? हम कुछ कर ही नहीं रहे। भाई कामयाबी तो तब मिलेगी ना जब कुछ करेंगे। हम कुछ कर ही नहीं रहे। हम सब चाहते हैं रातों रात कोई मौजूदा हो जाए। परसों एक मैंने वो फेसबुक पर एक वो पोस्ट देखी, तस्वीर थी और वाकई बड़ी सही थी। उस पर 2 वो बने हुए काउंटर, एक पर लिखा हुआ है ऑनलाइन डिजिटल वर्किंग कोर्सेज और पूरा खाली है, कोई भी नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ काउंटर पे लिखा हुआ है रातों रात हजारों डॉलर कमाए, और इतनी लंबी लाइन है कि खत्म ही नहीं हो रही। ऐसे ही है ना, जब कोई आपको कहता है कि आओ ये कोर्स करो, मार्केटिंग का काम बहुत है ऑनलाइन, मगर मार्केटिंग का काम है ना, तो सीखना पड़ता है। फाइवर पर है काम, जो है अपवर्क पर काम है, काम बहुत है, लोग लाखों कमा रहे हैं। लेकिन बात यह कि काम सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि खाली आप लैपटॉप लेकर उसकी आरती उतार के रख लेंगे, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। काम करना पड़ेगा, आपको काम करके देना पड़ेगा। यानी मैं आपको जो है वो देख रही थी, तो वहां के जो पुराने लोग हैं जो वहां 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं, तो उनकी एक महीने की आमदनी 4-4, 5-5 लाख डॉलर्स है, USD, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। उनको अब बड़े प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए कंपनीज के। जैसे एक खातून का मैं देख रही थी, तो वो कह रही थी कि जब मैंने शुरू किया था आज से 8 साल पहले, तो मुझे $5 का पहला प्रोजेक्ट मिला था, $5 का। और इस वक्त मैं एक जो प्रोजेक्ट साइन करती हूँ ना,
वो 2-2, 3-3, 4-4 लाख डॉलर्स का होता है। यानी उसने पर्सनल उससे शुरू किया और काम करना शुरू किया, जैसे जैसे उसका काम अच्छा है, अच्छा रिव्यूज देते हैं ना लोग, वो रिव्यूज आते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे कंपनीज का काम मिलने लगा। जब वो भी अच्छा किया उसने तो उसे बड़ी कंपनीज का काम मिलने लगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम जाएं तो अपवर्क वाले कहें कि ओह आप आगे, हमें तो आपका इंतजार था, है ना, वो फिल्म हो ना, और सीधा जाते ही रातों रात 1 करोड़ का हम जो है चेक हासिल कर लें। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। हम में से हर किसी को एक मोजज़े का इंतजार है। कोई मोजज़ा हो और पाकिस्तान के हालात बदल जाए, कोई मोजज़ा हो और सुबह उठ कर पता चले फलस्तीन आजाद हो गया, कोई मोजज़ा हो और सुबह पता चले कश्मीर आजाद हो गया, कोई मोजज़ा हो और हमें ये पता चले कि पाकिस्तान के हालात सही हो गए, इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई। मोजज़े चाहते हैं ना सारे। और आपको मैंने कल शेयर की थी वीडियो, देखा था? 1 किलोमीटर का देश 2 फूलों की। अरे बाप रे। जेहलम एकेडमी फतह करके मुफ्ती साहब आए। आपने फलस्तीन छुड़ाना, आपने कश्मीर छुड़ाना, तुसी पहले जेलम से पता कर लो। समझ आई नहीं आई? मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी है ना जेलम में, तो वो कोई, मैंने ये नहीं देखा कौन से लोग थे, उन्होंने कोई उनके साथ वो रखा था, तो मुझे नहीं पता रीजन क्या हुई, वो खुद ही बताएंगे मोहम्मद अली मिर्जा। मैं किसी की फेवर नहीं कर रही मोहम्मद अली मिर्जा के साथ, हाँ मैं ऑनेस्टली उनका साथ देती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। अकायद पर जितनी सच्ची बात वो बंदा करता है पाकिस्तान में कोई नहीं करता। जो मसाइल हैं उनमें कुछ चीजों पर मैं इख्तिलाफ करती हूँ उनसे, वो मेरा हक है, ठीक है। अच्छा, बकौल इन लोगों के जो ये कल कह रहे थे कि 26 नवंबर का दिन डिसाइड हुआ था, ये लोग सुबह गए हैं, इंतजार करते रहे, मोहम्मद अली मिर्जा बाहर नहीं आए, बकौल इन लोगों के शाम तक इंतजार किया, वो नहीं आए, तो ये फतह करके जेलम को वापस आ गए। अच्छा, आपका मनाजरा तो हुआ ही नहीं है, और आप मेंटेलिटी चेक करें, यानी कि मैं अल्लाह के सदके जाऊं, उसकी शान बहुत अजीम है। मैं जब बगदाद के हालात पढ़ती थी ना, मैं कहती थी कैसे हो सकता है, अल्लाह ने मुझे दिखाया बीबी ऐसे होता है, ऐसे होता है कि जिस वक्त बगदाद के सियासी हालात शदीद कसम पुर्सी का शिकार थे और किसी भी वक्त बगदाद की गवर्नमेंट खत्म हो सकती थी, और हुई फिर, तो बगदाद के उलमा मनाजरों में उलझे हुए थे और आपस के झगड़ों में, और उम्मत को सियासतदान पैसे के चक्कर में और ये इन चक्करों में, यही सिमिलर सिचुएशन मुझे ऐसे लगता है कि वही हालात दोबारा खड़े हो गए, वही हालात दोबारा खड़े हो गए। और फिर जब हलाकू खान ने किया है ना कब्जा, तो उसने, मैंने आपको पहले कहा, जामिया बगदादिया के दरवाजे बंद करा के आग लगवा दी थी, और हर आलम जो हाथ लगा उसने कत्ल किया। ये अल्लाह ने सजा दी, मैं संजीदगी से कह रही हूँ, ये अल्लाह ने सजा दी थी। उन्होंने आम बंदों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। आप पढ़, उस वक्त तक ये लोग एक ताकत बन चुके थे, तातारी जो, और सियासी इनमें आ चुका था। ये भी याद रखिएगा, उन्होंने खुद से हमला नहीं किया था, उनका मुआहिदा हो गया था बगदाद वालों के साथ। अब्बासी खलीफा ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसको चंगेज खान ने लेटर भी भेजा कि तुम लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हो, उसने उसका लेटर फाड़ दिया। फिर वो तातारी थी, उन्होंने कहा नहीं तना सकते, फिर उसने अपने भाई को भेजा, उसी खलीफा मोतसिम को उसने हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मारा, रैप करके ना कालीन में। भाई अगर तुम लोग उनसे निमटने की ताकत नहीं रखते, तो जब बराबरी पर मुआहिदा हो गया उसे तो पूरा करो, और कम से कम अपने आप को इस लेवल का करो कि उनको रोक सको। क्या था तातारी, वो भी हमारे लिए सजा थी। तो मैं जो तारीख मैंने पढ़ी है, मैं उसे अपनी आंखों से दोबारा होती देख रही हूँ। कल मुझे इतनी तकलीफ हुई है, इतनी तकलीफ हुई है, और इतना उन्होंने खर्चा किया, 1 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए, बुके मंगा के रखे हुए थे, हार पहनाए जा रहे थे, क्या करके जेलम फतह करके आए हैं। और वो उनके जो सीनियर बुजुर्ग थे, बहुत ओल्ड थे, वो बहुत ओल्ड थे बेचारे, नाम शाम मुझे नहीं आते, मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेती, मुझे तो सिर्फ अफसोस हो रहा था। वो कहते हैं फतह मुबारक हो, जेलम की फतह मुबारक हो। हम लोग क्या जाकर फलस्तीन फतह करेंगे? हम मिठाइयां बांटी जा रही। इतनी मुझे तकलीफ हुई है ना, इतनी तकलीफ हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हमें तबाह करने के लिए यहूद ने क्या करना है, जरूरत क्या है? हम खुद काफी हैं, हम तो खुद काफी हैं, हम तो जिस डाली में बैठे हैं उसे काट रहे हैं, हमें क्या किसी ने तबाह कर। तो भाई मैं जानती हूं मेरी बातें तल्ख है,
لیکن سچائی اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے. جھوٹ جو ہے نا یہ سیڈیٹو ہے, یہ آپ کی تکلیف کم کر دیتا ہے, ختم نہیں کرتا. جیسے آپ پین کلرز لیتے, اور سچ جو ہے نا یہ نشتر ہے, سرجیکل وہ کیا ہوتا ہے نائف, یہ آپ کو چیرا تو لگاتا ہے لیکن یہ پھر آپ کو ونس اینڈ فار آل ٹھیک کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو سچ مانے نا, پہلی گل تو سچ منو. ہم نکمے, ہم نہ اہل ہیں, ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں جاگنا ہے, جگانا ہے. ہم دنیا میں آ کر ذلیل ہو گئے, ہمیں دنیا سے نکلنا ہے. ہم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئے, ہمیں قرآن کو واپس اپنانا ہے. پہلے اپنی بیماری مانے تو صحیح. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا پہلے مانتے لگو. جیسے ایک خاتون ہوتی ہے موٹی, کوئی بھی عام ہے یہاں پہ, آپ ان کو کہیں نا بہت موٹی ہوگی, نہیں نہیں میں تو میڈیسن لینی ہے نا تو پھول گئی. اور جب تک مانو کہ نہیں موٹی ہو گئی ہو, پتلی کیسے ہوگی؟ تو پہلے تو یہ مانو موٹی ہو گئی ہو, پھول گئے ہو, ہوا بھر گئی, وزن کی میں ود گئے. ہر کسی کا یہی قصہ ہے, ہر کسی کا. میں اپنی بہن سے مذاق کر رہی تھی جو مجھ سے بڑی ہے, تو ان کا بہت زیادہ بی پی ہائی رہتا, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ویٹ بہت گین کر لی. کہتی ہے یقین کرو میں تو کچھ کھاتی نہیں ہوں. میں نے کہا تم نے ہوا بھر بھری ہے. بہن ہے میری, وی ور ہیونگ فن. میں اس سے ہنس رہی تھی, میں کہا پہلے تو یہ مانو کہ موٹی ہو گئی تبھی پتلی ہوگی نا. بھائی کھانے کا شوق ہے مجھے خود ہے, مجھے چیزیں اچھی, ہر چیز اللہ کی, یعنی ہمارے گھر میں شروع سے کھانے پینے کی وہ ہوتا ہے کہ اچھا کھانا, تو مجھے خود شوق ہے. تو بھئی اگر آپ کوئی چیز درست کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے ایک شوگر والے کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا مجھے شوگر ہے, مجھے اب شوگر چھوڑنی ہے. بی پی والے کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا میرا بی پی ہائی ہے, مجھے نمک چھوڑنا ہے. جب تک آپ مانیں گے نہیں آپ درستگی پر کیسے آئیں گے؟ بالکل اسی طرح پہلے مانے کہ ہم پہلی بات تو بلیم گیم ختم کرتے ہیں نا. بلیم گیم ہم اپنی عام زندگی میں بھی بلیم گیم کرتے ہیں, اور ہم اپنی کلیکٹیو زندگی میں بھی یہی کر رہے ہیں. یہودیوں نے کر دیا, یہودیوں نے کر دی. یہودی تب بھی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور بہت ایکٹیو تھے. یہودی ابو بکر کے دور میں بھی تھے, عمر کے دور میں بھی تھے, اور 1000 سال جو بیچ میں مسلمانوں کی عظیم زندگی کا گزرا ہے اس میں بھی یہودی ایگزسٹ کرتے تھے. وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. آپ کے رب نے کہا ہے, پڑھیے سورہ توبہ. آپ کا رب کہتا ہے اگر تم حق پر قائم رہو گے یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے سوائے ستانے کے. آج تو وہ ہمارا بڑا کچھ بگاڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم حق پر قائم نہیں ہیں. تو بھائی ہمیں بدلنا ہے, ہمیں بدلنا ہے. یہ امت خرافات میں کھو گئی, حقیقت حکایات میں کھو گئی. ہم بھول گئے ہمارا مقصد کیا تھا, ہم کہاں سے کہاں آ گئے. اپنے مقصد پر واپس آ جائیں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں. لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. یہ جسمانی نیند نہیں ہے, یہ ذہنی نیند ہے. اس سے جگانا بہت مشکل ہے. وہ اقبال کی کتابوں کے نام پتہ ہے؟ بال جبریل اور بانگے درا. بانگے درا کس کو کہتے ہیں؟ گیس آپ نے کی ہے نا, لیکن غلط گیس کی ہے نا. بانگ کہتے ہیں آواز کو, اور درا کہتے ہیں جگانے والی. وہ جرس ہوتا ہے. درا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھنجھوڑنا, جگانا. تو بانگے درا جگا دینے والی آواز, اٹھ جاؤ, جاگو. تو بھیا جگائیں, جگائیں. اور جگانے کے لیے وہی کرنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, قرآن عام کیجیے, قرآن عام کیجیے, باقی کام پھر خود بخود ہوتا چلا جائے. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں احتجاجوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, سوشل پوسٹنگ سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا عملی اقدامات سے, اور پہلا عملی قدم ہے قرآن کو عام کریں. 1/3 لوگ لے آئیں آپ قرآن, 1/3 لوگ, اور یہ دیے جلانے سے ہوگا. تو اپنا کام کریں, اور یاد رکھیں میں نے کل کہا تھا, آج پھر کہہ رہی ہوں, یہ جو آخری نشاط ثانیہ ہے اس کی جڑ ہم ہیں.
बुनियाद हम हैं, इस कामयाबी की बुनियाद हम रखेंगे, इसकी फसल इमाम महदी आकर काटेंगे। वो तो हार्वेस्टर होंगे, उन्होंने आकर लोगों को तैयार नहीं करना, उन्होंने तैयार हुए लोगों की टीम बनाकर काम करना है। लोग कौन तैयार करेगा? हम, दस्ता अव्वल हम है, हमें बुनियाद रखनी है। हम सोने के लिए नहीं है दुनिया में। जो बुनियाद हम रखेंगे अगली नस्ल उसमें एडअप करेगी और फिर वो वक्त आएगा कि इमाम महदी आएंगे और उम्मत का एक बड़ा हिस्सा जो 1/3 होगा वो तैयार होगा अपनी जान माल सब कुर्बान करने के लिए। सिर्फ एक लीडर ढूंढ रहा होगा, तो उनको लाइन अप करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे इमाम महदी, बस। तो जो हमारा काम है हम वो करें ना, इमाम महदी आएंगे वो अपना काम कर लेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो जब आएंगे तो इमाम महदी लाइन अप भी कर चुके होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम तो फाइनल टच के लिए आएंगे, और वो तो उस बड़े खतरे के लिए आएंगे जिसका सामना करने की ताकत किसी और में नहीं है, दज्जाल। तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले सारा काम होना चाहिए ना, इमाम महदी के आने से पहले फोर्स तैयार होनी चाहिए ना। तो किसने करनी है? मैंने, आपने। तो ये बैठने का वक्त नहीं है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी तो आपको पूरी दुनिया से जांबाज मुसलमान इकट्ठे करने हैं। अभी तो आपको तौहीद का पैगाम पाकिस्तानियों को देना है, और पाकिस्तान को मुसलमान करने के बाद भारत पड़ा है आपके सामने, चीन आपका हमसाया, दोस्त मुल्क आपका, उनको पैगाम देना है। आपके सामने कितने ममालिक पड़े हैं जो अभी कुफर के अंधेरों में हैं, वहां पैगाम देना है। और उन मुसलमानों ने उठकर एक ऐसी अजीम फोर्स बनानी है जिसकी कमांड करने के लिए फिर इमाम महदी आएंगे। तो आप एक छोटे से इदारे को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूथ क्या है, यूथ क्लब वालों को कहें कि हम अपने घर दर्स रखना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपके लोग कितने आएंगे, आपके पास जगह कितनी है, देखते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि इमाम महदी आ जाए, तो पहले 4 लोग तो तैयार करो। इमाम महदी कोई हरकुलिस थोड़ी है कि वो आकर अकेले दुनिया फतह करके निकल जाएंगे। तो जब वो टाइम आएगा अल्लाह भेज देंगे, तो प्रेपरेशन तो करो। तो इसकी बुनियाद हम ही रखने वाले, लिहाजा काम करें, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, वो बेहतरीन नतीजा देने वाला। मायूसी की कोई बात नहीं है, मुस्तकबिल हमारा है, लेकिन काम करें। खरगोश और कछुए की बात सुनी हुई है ना, तो बस हम सोया हुआ खरगोश, खरगोश उठेगा तो कुछ करेगा ना, तो बस खरगोश ने जगाओ किसी का, है ना, सोया क्या, मर ही गया बेचारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहूं कि मैं आपके जहन खोल कर जो है ना, मेरे लफ्ज आप तक पहुंचते हैं, पता नहीं मेरा जज्बा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। मैंने आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 5वीं तक जो सिपारे हैं ना, ये 6-7 हुआ था ना सिपारे। हाँ जी बिल्कुल। तो हम इस दफा छपाई नहीं कर रहे, हमारे पास बजट नहीं है, 5वीं तक बच्चों को सिपारे नहीं मिलेंगे। वो एक साजिश है, तो पूरा प्लान है। ये बंद कर। देखिए जी, यहूदियों के एजेंट जो थे ना, इमरान खान यहूदियों का एजेंट था, उसने पारे लगवाए थे। ये वो हाफिज पाकिस्तान इस्लाम के सपूत हैं, इन्होंने बंद करा दिए। हाँ जी, सिर्फ यही नहीं, स्विमिंग पूल नहीं, वो शहबाज शरीफ जब आए तो कहने लगे स्विमिंग पूल नहीं होगा तो औरतें तरक्की कैसे करेंगी। तो स्विमिंग पूल बनाने के पैसे हैं। अभी ये काकड़ साहब जो इतना लंबा दुनिया का दौरा करके आए हैं, उसके पैसे हैं। ये जो अभी इलेक्शन कैंपेन के लिए इधर उधर नाचते फिर रहे हैं सारे, उसके पैसे हैं। देखिए जी, मैंने तो आपको मुख्तसर कहा है और बहुत सादा बात कही है। वो एक नज्म है, ये जो मजाकिया शायरी लिखते थे, बड़ी प्यारी, नहीं बड़े प्यारे आदमी है, पुराना कोट भी है उनकी नज्म, मेरी हमसाई, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो उनकी एक है पुरानी मोटर, तो वो मोटर जिस तरह खराब है वो सारा बयान करते हैं। तो वो आखिर में लिखते हैं, मुसीबत को भी एक नेमत समझकर शादमा होना, मुसीबत को भी एक नेमत समझकर शादमा होना, तालुल्लाह के बंदे कयूं वहमे गुमा होना।
ہمارا وہی حال ہے, ہم مصیبتوں کے آنے پر استقبال کرنے جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. عمران خان, میں پہلے ہی آپ کو کہتی ہوں, میں نے آپ کبھی نہیں یہ کہا کہ عمران خان آئیں گے اور اسلامی ریاست قائم کر دیں گے, اس کی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ان کی وہ سوچ ہی نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ کچھ اچھے سٹیپ کر کے آئندہ کے لیے کوئی رستہ تو کھول سکتے تھے. لیکن بہت تکلیف رہی سب کو, سب نے آنےسٹ بات ہے کہ اس بندے کی قدر نہیں کی. تو وہ یہودی ایجنٹ تھا, سب کہتے تھے یہودی ایجنٹ یہودی ایجنٹ. اسی یہودی ایجنٹ نے اسلاموفوبیا پر آواز اٹھائی, اسی یہودی ایجنٹ نے ناموس رسالت پر آواز اٹھائی, ختم رسالت پر آواز اٹھائی, اسی نے رحمت اللہ عالمین کمیٹی قائم کی, اور اسی یہودی ایجنٹ نے پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک قرآن کو نصاب کا حصہ بنایا. وہ یہودی ایجنٹ تھا, اس نے کیا. اب یہودی ایجنٹ تو دفع ہو گیا نا بیچارہ, اب تو آگے اسلام کے پاس بان, تو انہوں نے قرآن نہیں چھاپ سکتے, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, تو مبارک ہو سب کو, کیونکہ سب انہیں کو چاہتے ہیں. تو پھر پھونک پھر جو کام اس نے کیا وہ بند کرنا ہے. ہاں وہ بند کرنا, ایسی آتی ہیں حکومتیں بدل. دیکھیں پتہ کیا ہے بات, یہ نہیں ہے جو کام اس نے کیے بند کرنا ہے, بات یہ ہے سب سے, یعنی کہ وہ تو ایک ہوتا ہی ہے نا, سب سے اہم بات یہ ہے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا. قرآن پڑھے گا 100 بچہ تو کوئی 2 تو سمجھ ہی جائیں گے نا, تو وہ شعور کا رستہ ہی تو بند کرنا ہے. انہوں نے اتنے سال لگائے امت کو, اتنی صدیاں لگائی امت کو یہ یقین دلانے میں کہ قرآن علماء کے لیے تمہارے لیے نہیں. تو اب کیا پہلی کے بچے کو پڑھانا شروع کر دو, وہ جب 5ویں پاس کر کے نکلے گا, یہ ناہید کی جو بیٹی ہیں, بچیاں جو ہیں, تینوں ہی بچے جو ہیں, انہوں نے سورہ بقرہ وغیرہ پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اسکول کے سلیبس میں, ان کو آج تک ترجمہ یاد ہے نا, تو ان کو تو پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے, لہٰذا وہ تو بحث کر لیتے ہیں. تو جو بھی بچہ 5ویں تک یاد کر کے نکلے گا ترجمہ, وہ تو کھٹ سے جواب دے دے گا کہ قرآن میں تو یہ ہے ہی نہیں, تو پھر جہالت تو ختم ہونے لگے گی نا. کیسے؟ لہٰذا بات یہ ہے جی, اپنے فتووں پر خود ہی غور کریں, میں نے کیا کہنا ہے. وہ پھر وہی بات ہے, شاعر کہتا ہے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر بات کہیں گے تو شکایت ہوگی, اگر میں کہوں گی تو پھر سب کہیں گے کہ شاید عمران خان کی کمپین چلانے بیٹھی. نہیں, میں کوئی کمپین چلانے نہیں بیٹھی. آئی بلیو ان ون تھنگ, اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. عمران خان کے معاملے میں ایک چیز تو میں نے دیکھی ہے, اللہ نے اسے ذلیل نہیں ہونے دیا. رہ گئی حکومت, اگر عمران خان کو گورنمنٹ نہیں نہ ملتی تو میں آپ کو بتاؤں اللہ نے ابھی آپ کو جوتے پڑوانے. تو یہ جو ہے نا, یہ تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے. میں کوئی کمپین نہیں چلا رہی, میں تو صرف آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مسلسل چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مگر اس کے باوجود رحمت اللہ عالمین کمیٹی انہوں نے ختم کی شہباز شریف صاحب نے آتے. کیوں؟ حالانکہ میں ان کمیٹیوں کے حق میں بھی نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو بڑے عاشق رسول سارے کے سارے. تو بات یہ ہے جی کہ دن کو رات کہیں, رات کو دن کہیں, ہے نا, جو چاہے کریں. جنوں کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنوں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. سیاست بیسیکلی میرا موضوع نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سیاست سے بے نیاز ہو کر آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ سیاسی حالات بہتر ہوں گے تو دین کا کام بھی بہتر ہوگا نا. تو بھیا بات یہ ہے, نکھے کتے موٹا کتے آپ نو مائی نو نہ باپ نو. سمجھ آئی پنجابی آتی؟ چرہا کاتنا سنے. ہاں, تو یہ باریک سوت کات یا موٹا سوت کات, اپ ٹو یو, نتیجہ تمہیں ہی بھگتنا, جو کریں گے ہم ہی کاٹیں گے. اوہو بہت ظلم ہے جی, بے شمار چیزیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی, بہت افسوسناک یہ نیوز ہے, بہت افسوسناک نیوز ہے. اور یہ کہاں پر ہو رہی ہے؟ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہر چیز کے پیسے نکل آتے ہیں. ایک اپنی میٹنگ جو ہے وہ سادہ کر لینا. آپ دیکھیں ایک میٹنگ جب ہوتی ہے نا کابینہ کی, تو خالی وہ پانی کی بوتلیں دیکھے جو آتی ہیں, اور نئے نیپکنز یوز ہوتے ہیں, ہر چیز. تو وہ میں بھول گئی ہوں, پتہ نہیں 45 لاکھ شاید تھا, فگر میں شاید تھوڑی بہت گڑبڑ ہو, 45 لاکھ تھا کہ 55 لاکھ تھا, کہ ایک جو سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے نا, اس کا جو ڈیکورم ہے اس کے اوپر لگتا ہے. تو ایک نہ کرو, ایک اجلاس سادہ کر لو, سب لوگوں کو اپنی اپنی پانی دی بوتل لے کے, ہاں اپنی اپنی پانی دی بوتل لے کے, تو تسی سپارے سے فالو ہو گئے, چاہیں تب نہ. خبر آ رہی تھی کہ نواز شریف چہل قدمی کر رہے ہیں, ماشاء اللہ اکبر, یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی, میڈیا پہ آنے والی کون سی یہ بات ہے, چہل قدمی کر رہے ہیں. اور کس طرح ہے میڈیا معذور ہیں بالکل, ٹوٹلی بندہ معذور ہی ہو گیا ہوا ہے شاید.
تو نہ چہل قدمی کے لیے پائے نشان تو شادی پہ میڈیا شادی پہ نکاح کی رسم میں شرکت کی ہے چلیں یہ تو پھر بہت سیاسی باتیں ہو جائیں گی. ہاں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ وہ سیاست نیوز میں آئے تو نیوز میں آنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ایسی اوٹ پٹانگ باتوں سے آتے ہیں. لیکن بہرحال جی دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں تو ابھی بھی یہی سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ، میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں، بلیو کرتی ہوں کہ گورنمنٹ عمران خان ہی کی بنے گی. میرا یہی خیال ہے اور وہ ہمارے ملک کے حق میں اچھی بھی ثابت ہوگی، پولیٹیکلی اکنامکلی اچھی ثابت ہوگی. اور جہاں تک معاملہ ہے اسلام کا، اسلام کو کوئی نقصان عمران خان سے نہیں ہے، لیکن ویسٹرنائزیشن کا ایک طوفان آئے گا. وہ عمران خان ہو یا نہ ہو آنا ہی، وہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ ہم نے وقت پر بند نہیں باندھے. تو اس وقت ویسٹرنائزیشن کا جو طوفان آ رہا ہے اس الہاد اس کو کہتے ہیں، الہاد کے اس طوفان کا سامنا تو ہمیں کرنا پڑے گا، حکمران کوئی بھی آئے. کیونکہ یوتھ وہ سب کرنے کو تیار نہیں ہے جو اب تک ہوتا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی یوتھ کا ذہن یہ ہو چکا ہے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ ہوا یہ نکمے حکمرانوں کی وجہ سے. تو ایک دفعہ تو یہ مصیبت ہم پہ ٹوٹنی ہے، چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو. تو ابھی تو مجھے یہی لگتا ہے کہ فائنلی گورنمنٹ عمران خان کی آئے گی. باقی یہ علم اللہ کے پاس ہے، میرا تو صرف ایک اندازہ ہے حالات کے تحت، دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو سنجیدہ بات کہہ رہی ہوں، سنجیدہ، یہ ایک سیاسی بات ہے، اس کا تعلق کسی ایک بندے سے نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ رہے ہیں آپ کی زندگی میں بھی رہے، میری میں بھی. ایک بات آپ بتائیں، بھارت میں کتنے حکمران آئے چلے گئے؟ جب آپ چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے تھے، یعنی کہ 8-10 سال کے تھے، تو بھارت کا حکمران کون تھا؟ اور آج کون ہے نا آپ کے سامنے کتنے لوگ آئے ہیں. امریکہ کے کتنے جب ہم چھوٹے تھے، ہے نا، اور اب دیکھیں کتنے لوگ چینج ہوئے ہیں. اور ہر ملک میں ہم چھوٹے تھے تو یہی شکلیں تھی، اور ہم بڈھے ہو گئے ہیں تو وہی شکلیں، ہمارے سروں پہ وہی مسلط ہے. وقت کے ساتھ تبدیلی چاہیے، نیا خون چاہیے، ایکسپیرینس لوگ چاہیے. تو اگر میرا یہ سیاسی نقطۂ نظر، آپ سب کو حق ہے سب اپنا سیاسی نقطۂ نظر رکھ سکتے ہیں، میرا یہ نقطۂ نظر ہے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ نہ بنی، اللہ کا حکم نہ ہوا، تو ہمیں پھر ایک طویل عرصہ انگلش والا سفر کرنا پڑے گا، SUFFER والا سفر، ایک ایسے بندے کو لانے کے لیے جو ان کی منوپلی توڑ کر حکومت قائم کرے. عمران خان کے آنے سے ایک چیز ہوگی، یہ منوپلی ٹوٹ جائے گی اور ایک کامن مین کی حکومت بنے گی. اور اس کے بعد امید ہے، جس طرح کا ذہن ہے عمران خان صاحب کا، کہ عام بندے کے لیے سیاست میں آنے کا راستہ کھلے گا، میرا آپ کا بیٹا سیاست میں جا سکے. میں یہ امید رکھتی ہوں. اور اکانومی چلے گی اور لوگ جو ہے نا کھانے سے بے نیاز ہو کر اور چیزوں پر سوچ سکیں گے. ابھی تو ہر کسی کی سوچ، میری اپنی سوچ میں یہ چیز آ گئی ہے پچھلے 3-4 سالوں سے، بجلی کا بل کہاں سے دینا ہے نا. یعنی مصیبت ہی ایسی پڑی ہوئی ہے سر پر. حالانکہ میں جھٹکتی ہوں اس بات کو، لیکن نماز پڑھتے ہوئے بھی نا آخری دنوں میں جب بل آنے والا ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کتنا بل آئے گا. بھئی وہ تلوار ہے سر پہ لٹکی ہے، کب سر پہ پڑ جائے، کیا کریں. زیادہ آ جائے، پریشانی ہے نا بھائی، پریشانی ہے. تو جب تک اس روٹی کپڑے بل سے نہیں نکلیں گے ہم کچھ اور کیسے کریں گے. تو بل مصیبت ہے نا، ہر مہینے کے لیے مصیبت ہے ہمارے لیے. تو میری سیاسی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ، اور مجھے ابھی تک یہی ہے اللہ سے امید کہ یہ لوگ کوشش کر لیں. انہوں نے کامیاب نہیں ہونا، کیونکہ جو لوگ پہلے اس حق میں بھی تھے نا کہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی بڑھی، یہ ہوا، پھر اللہ نے دکھا دیا، اللہ کا حکم ہوا، عمران خان صاحب اتار دیے گئے، یہ لوگ آئے تو پھر جو مہنگائی بڑھی، پھر ٹھنڈ پڑ گئی سب کو بیچاروں کو. تو اب یہ آپ دیکھیں، ابھی جس وقت عمران خان کو اتارا گیا ہے ان کی مقبولیت 62% تھی اور اب ان کی 93% ہے. تو یہ اتنی مفہوم والے بندے کو کیسے ہٹائیں گے؟ تبھی تو یہ ابھی تک جو ہے الیکشنز نہیں کروا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی بھی اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو عمران خان کی بنے گی، اور عمران خان کی گورنمنٹ بننے سے جو نفع ہوگا، امن و امان کا قیام ہوگا اور اکانومی مضبوط ہوگی، اور انٹرنیشنلی پاکستان بہتر طور پر موو کر پائے گا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا سیاسی منوپلی ٹوٹے گی اور نیا بلڈ سیاست کو مل پائے گا، ان مائی اوپینین. باقی علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں ایک طویل عرصہ انگلش والا سفر، جیسا میں نے عرض کیا
यानी मुशक्कत करना पड़ेगी एक नया ऐसा बंदा ढूंढने के लिए जो फौजी जर्नैलों और करप्ट सियासतदानों की मोनोपोली को तोड़कर आजाद हुकूमत बनाए। पता नहीं वो कब मिलेगा। मैं तो कहती चाइना के हवाले कर दे थोड़ी देर, 1 साल के लिए अपना मुल्क, चुन के वो फांसी दे दें सबको। हर काम के लिए आपको दूसरे चाहिए ना, खुद हाथ नहीं है हमारे, नहीं, खुद पैर नहीं है हमारे। नहीं चलता, बस नहीं चल रहा। नहीं जी, ये जो बेबसी है ना, ये हमारी एक वक्त में एक बंदा बोला करे क्लास है, आपकी सेनेट नहीं है ये, है ना, क्लास है। एक वक्त में एक बंदा बोला करे कुर्सी पे है मोमिन, कभी मोमिन पे है कुर्सी, है ना, वो सेनेट में रहने दो, ये आपकी क्लास है। और मोमिन के गुफ्तगू के आदाब में शामिल है एक बंदा बात पूरा कर ले तब दूसरा बोले। मैं भी बोल रही है, वो भी बोल रही है, वो भी बोल रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताएं क्या कह रही है। तो वही कह रही थी, चले तो खुदा खुदा करके अल्लाह ने चले तो ऑलरेडी सही गुलामी से निकले तो सही है ना। अगर अब फिर दूसरों के सर पे जाना है तो फिर क्या फायदा था। कायदे ने इतनी जद्दोजहद की है, मुसलमानों ने इतना सफर किया, जो सफर अभी आप कह रही हैं, तो उसका फिर क्या रीजन है कि अगर हमने फिर वही कहना कि आ जाओ चाइना हमें संभाल लो, या आ जाओ वो हमें फांसी दे दो ईरान वालों चुन चुन के, फिर क्या फायदा है। सही कह रही हैं आप जी, अपना काम खुद करना पड़ता है, आप काज महाकाज, जो काम खुद किया जाता है वो सबसे जैसा अच्छा भी होता है। जो भी है हमारा अपना तो है ना, हम एक जगह पे सेफ तो बैठे हैं ना। अगर दूसरों से कह देंगे तो फिर तो वो तो कब्जा ही करेंगे हमारे ऊपर, मेरा तो यही ख्याल है। आप सही कह रही हैं, और ये सोच ही गलत है। और ये जो मेरी प्यारी बहन रिफत आपने कहा ना, बस नहीं चल रहा। मेरा दिल करता है मुझे मिल जाए ना ये इकट्ठे सारे, मैं गोली मार के ना फिर फांसी कर अगर गोली मार देना हल होता ना, नहीं, मैं आपको एक बस चीज बताती हूँ, अगर गोली मार देना हल होता ना तो आसान था। कई ऐसे कमांडोज या लोग हो सकते हैं जो इतने वतन परस्त है कि जाके गोली मार दे, पर गोली मार देने से क्या होगा, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा नवाज शरीफ की जगह पर। गोली नहीं मारनी, उस नजरिए को खत्म करना है। ये नजरियों की जंग है, ये गोलियों की जंग नहीं है, आप यही तो समझते नहीं। मैं फिर इमरान खान की तकरीर का एक रेफरेंस दूंगी, क्योंकि सियासत है ना, जिस मौजू पर बात हो रही है उसी के बंदे का रेफरेंस देना चाहिए। इमरान खान का एक इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों इतना इन लोगों के खिलाफ इस तरह बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए बात यह है कि हमें हकीकी आजादी चाहिए। और फिर बड़ी अच्छी इस बंदे ने बात की, आई रियली लाइक हिज डिबेट, सॉरी। और बाकी सच भी यही है। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि अंग्रेजों से आजादी क्यों ली थी आप? ना। अंग्रेजों के दौर में तो मुल्क अच्छा चल रहा था, सिस्टम भी अच्छा चल रहा था, इदारे भी अच्छे चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, रिश्वत भी नहीं थी, सब कुछ सेटल था। क्यों अंग्रेजों से आजादी ली? कि भाई हम अपने फैसले खुद करें। तो फिर हम उनसे निकल कर इनके गुलाम बन गए क्यों? हम अपने फैसले खुद करें, हमें हमारा हक आजादी हासिल होना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, ये सच है, ये सच है। गुलाम अभी भी हम अंग्रेजों के ही हैं, सिर्फ वास्ते से हो गए हैं। एक होता है बिला वास्ता, एक होता है बिल वास्ता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले हम डायरेक्ट गुलाम थे, उसमें फिर उन्होंने कुछ काम किए हुए थे क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता था ना। अब हमें इनडायरेक्ट गुलाम, अब वो हमें सही जलील कर रहे हैं, और फिर वर्ड पे कहते हैं स्टेट का इंटरनल अफेयर है, हम तो दखल ही नहीं दे सकते। सारी गड़बड़ करते थे इस बात में, ये कह रहे थे। सही कह रही हैं आप, गड़बड़ वो करते हैं, लेकिन बात ये ना कि तमाशे के बांदर तो हम हैं, वो रस्सी खींचते हैं, यहाँ के बांदर नाचना शुरू कर देते हैं, चाहे वो जर्नैल हो तो चाहे वो सियासतदान हो। तो मेरी प्यारी बहनों, ये हमें करना है, हमें खुद खड़ा होना है, हमें खुद काम करना है। ओहो अल्लाह अकबर, कितनों को मारेंगे आपा, कितनों को मारेंगे, कितनों को मारेंगे। वो फैज कहते हैं ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे? आप लोग गलत सोचते हैं, हमारी इस वक्त फेलियर की रीजन हमारी ऐश परस्ती और घर से ना निकलना है। क्या पाकिस्तान की आर्मी ब्रिटिश आर्मी से ज्यादा मजबूत है? क्या ये आर्मी ब्रिटिश आर्मी से ज्यादा जालिम है? जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो आपको क्या लगता है औरतों के रेप नहीं किए गए थे? औरतें जेलों में नहीं फेंकी गई थी? उनके हाथ पैर नहीं काटे गए थे? बंदों को नहीं मारा गया था? आंखें निकाल दी गई? क्या कुछ नहीं हुआ? लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। फिर कितनों को, पहले चंद लोग निकलते थे, सजाएं दी, फिर ज्यादा निकलने शुरू हो गए। आपको पता है टाइम वो आ गया था 44-43 में कि इनके पास जेलें नहीं रही थी। फिर ये क्या करते थे, वैने भरते थे और ले जाकर वीरानों में लड़कों को उतार आते थे। लड़के 3-3 दिन पैदल चल के वापस पहुंचते थे घरों में। क्या करें, जेलें खत्म हो गई, कहां डालें? फिर भी रोक सके?
लीडर्स को उठा उठा के काले पानी फेंका, क्या हुआ? तहरीकें मरी? नहीं मरी, तहरीक चलती रही और आखिरकार फिर उन्हें जाना पड़ा, आखिरकार जाना पड़ा। क्या आपकी आर्म्ड फोर्सेस आपके हक में उनसे ज्यादा जालिम होंगी? मैं जर्नैलों की नहीं, फोर्सेस की बात कर रही हूँ। तुर्की में भी तो वो टाइम आया था ना कि जब जर्नैलों ने कहा था कि फायर खोल दो और आर्मी ने कहा जी हम अपने लोगों पर नहीं चलाएंगे। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तैयब उर्दगान के साथ उन्हें। फिर आपने अपनी आर्म फोर्सेस को तो अभी टेस्ट ही नहीं किया, आप तो पुलिस से डर कर भाग गए। टाइम तो आने देते। मैं ये नहीं कहती कि टकराव जरूर हो, लेकिन कम से कम खड़े तो होते। मुझे तो वाकई बड़ा अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है इमरान खान के जो बहुत जानिसार थे उनसे ये सारे इतनी जल्दी भाग गए। क्या किया, औरतों पे हाथ डाले? तो क्या हुआ? आप क्या समझते थे? और क्या करेंगे? हर कोई दूसरा का वीक पॉइंट ही दबाता है ना। एक ही बात सब किए जा रहे हैं, जिससे बात करो वो बुढ़िया चुकलाने ने तो निकले क्यों थे? तुम्हें नहीं पता था ये होगा? हर जगह दुनिया में यही होता है, वीक पॉइंट है ना औरत। तो अगर दम नहीं था तो निकले क्यों थे? सब्र से काम लो। आपकी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके उनकी घर की औरतों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों को कैदी बनाकर ले जाया गया और सारे कूफा तक पहुंचने तक पूरे रास्ते में उनको सरेआम ले जाया गया, कैदियों की तरह पैदल चला करके लोगों को पता चले कि ये कैदी हैं। जब काम होगा सियासत का तो ये तो होगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो आप कैसे ही समझते हैं कि हम सियासी निजाम बदलने निकलेंगे और आपको ये सहना नहीं पड़ेगा? कोई बात नहीं, फिर इस तरह तो होता है। नहीं होना चाहिए पर होगा ना। तो हजरत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों और नवासियों के बच्चियों, नवासों नवासियों बच्चियों और बहुओं से ज्यादा तो इज्जत नहीं है हमारी। जब सियासी मामला था ना, सियासी मामला था, दीन तो कायम था। सियासी इस्तेहकाम के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तो फिर आपने क्यों इतनी हाहाकार मचाई हुई है? ये तो होगा। आसान है ना, किसी की बेटी उठा लो, उसको चुप करा दो। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ यही होगा, यही होगा। अंग्रेजों ने ये नहीं किया, किया। कितने किस्से मौजूद है सही वाले कि उन्होंने जब एक ग्रुप पकड़ा आजादी के, इनके जैसे लड़के लड़कियां निकले हुए, उन्होंने पकड़ा तो लड़कों को जेल में बंद करके उनके सामने लड़कियों की रेप की, अजियत देने के लिए। सब कुछ सहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो भाई ये काम तो इसी तरह होगा, ये जिद्दोजहद ऐसे ही होगी। जुल्म का हाथ काटना पड़ता है। कितना चलेगा, कितना चलेगा, आखिरकार हार जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कुर्बानी के बगैर ही आपको निजात मिल जाएगी, तो भाई ये नहीं होना, ये कभी नहीं हुआ और ये कभी नहीं होगा। जब कभी आपकी बातें इन बातों से आपका ईमान कमजोर होने लगे ना, करबला को याद कर लिया करें। हुसैन से ज्यादा कीमती कोई इंसान नहीं था उस वक्त, और ना उनके बच्चों से कीमती कोई था। मगर एक एक बच्चा, कौन थे ये बच्चे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ पोते पढ़ नवासे थे ना। पढ़ पोता तो कोई भी नहीं था, पढ़ नवासे थे ना सारे, मार दिए गए ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ नवासियां थी ना, पढ़ नवासों की बीवियां थी ना। तो आप देखिए करबला से कूफा तक जंजीरों में परेड कराया गया। दैट्स हिस्ट्री, दैट्स हिस्ट्री। सिर्फ इसलिए, और सवारी भी नहीं दी गई, पैदल परेड कराया गया। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कैदी है। तो भाई सियासत क्या है? सियासत मुल्क के इंतजामी अमूर का नाम है। इंतजामी अमूर को तबाही से बचाने के लिए हर कुर्बानी दी जाए, क्योंकि अगर मुल्क नहीं चलेगा तो दीन कैसे कायम होगा? तो ये जो बातें हैं ना, इम्प्रैक्टिकल बातें, क्या कहूं आपसे।
अल्लाह रब करीम हिम्मत अता करे, ताकत अता करे। लेकिन अगर वाकई चाहते हैं कि चेंज आए तो फिर कुर्बानी तो देनी होगी। अगर पाकिस्तान बनते वक्त वो हजारों लड़कियां अपनी इज्जतों की कुर्बानी ना देती जो तहरीक में निकली हुई थी। आपको पता है कि पहली दफा जो वॉइस रॉय था उसने लिखा जब था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब बड़े सगीर की आजादी, सब कॉन्टिनेंट की आजादी नागुजीर है, यानी कि हर हाल में देनी होगी। कब लिखा था? 1942 में। औरतों का जुलूस था, औरतें निकली थी और इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया डिस्पर्स करने के लिए। तो एक खातून जो है वो दूसरी साथियों की मदद से सेक्रेटेरिएट जो आज यहाँ पर है इसके दरवाजे पर चढ़ गई और उसने बरतानवी झंडा उतारकर मुस्लिम लीग का झंडा लगा दिया। एंड वॉइस रॉय वाज देयर और वो देख रहा था। तो आप देखिए कि लाठीचार्ज हो रहा है, मार रहे हैं और औरतें डर नहीं रही। और एक लड़की 17-18 साल की, और उसने ऐसा किया। तो उस वक्त फिर उसने ये लिखा था कि हम इनको ज्यादा अरसा रोक नहीं सकते, अब वो वक्त आ गया है कि सब कॉन्टिनेंट की आजादी नागुजीर। आपको क्या लगता है कि जब ये औरतें जुलूस निकालती थी, बाहर आती थी, इनको उठा उठाकर पुलिस वाले ले जाते थे, ये भी नहीं पता होता था किस जेल में। बाज तो वापस भी नहीं आती थी, बाज कहीं कहीं महीनों बाद आती थी। तो जब वो जेलों में होती तो माँ बहनें समझ के रखते थे। क्या वो उनके साथ बदतमीजियां नहीं करते थे? कईयों के रेप हुए, बार बार हुए। अगर वो चंद औरतें कुर्बानियां ना देती, लड़कों ने भी दी, हर तरह की तकलीफ सही। मैं खास तौर पर औरतों की बात कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारा वीक पॉइंट बनाते हैं ना। अगर ये खवातीन कुर्बानियां ना देती तो आज आप पाकिस्तान में ना बैठे होते। सबसे ज्यादा कुर्बानियां एक्चुअली औरतों ने दी, जाती तौर पर तो दी ही दी। जो लड़के भी गए महाज पर, किसी के शोहर थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, उन्होंने वो भी सहा। तो कुर्बानी के बगैर आजादी नहीं मिलती। अगर आप ये चाहते हैं तो मुश्किल, नामुमकिन। अल्लाह करे कोई आसान रास्ता निकल आए, मेरी दुआ है आपके लिए। लेकिन जितना मैंने तारीख को देखा और समझा है, आसान रास्ते नहीं निकलते, कुर्बानियां देनी पड़ती। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए थे ना, तो बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ गया था कि नहीं? बढ़ा था ना। और उन्होंने कहा भी था, मूसा तेरे आने से पहले भी हम मुसीबत में थे, तेरे आने के बाद तो और मुसीबत में आ गए। तो फिर भाई ये आजमाइश की चक्की तो चलेगी। चिराग तूड़ जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा निकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है। फराज अर्श से टूटा हुआ कोई तारा कहीं से ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ, बड़ा अंधेरा। और ये अंधेरा दूर करना सिर्फ हमारा जिम्मा। इस अंधेरे के जिम्मेदार हम हैं। रोशनी के सौते हमारे पास है और हमने बंद कर रखे। अगर इस वक्त सही मानों में कोई जालिम है ना, तो वो हम हैं। इस दुनिया में जितना फसाद, जितनी खराबी है, उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। क्योंकि हमने अपना काम नहीं किया तो दुनिया उस खराबी में से गुजर रही। और याद रखिए, पूरी दुनिया के बिहाफ पर कयामत के दिन जवाब देना होगा। होमोसेक्सुअलिटी हो, सूद की लानत हो, लीगलाइज किया गया हो जिस्म फरोशी को, ड्रग रैकेट हो, बिकारी माफिया हो, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, इंसानों का खून बहना हो, जिम्मेदार हम हैं। क्यों? क्यों? खलीफा हम हैं, नाइब हम हैं। तो जो भी हो रहा है हमारी नाअहली से हो रहा है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं देना, बचना चाहते हैं, रास्ता है। जो कर सकते हो वो करो। वो सब्त का तीसरा गिरोह बन जाए, असाबु सब्त का। अपनी हुज्जत तो कायम कर ले, चेंज होगा या नहीं वो उसका फैसला।
अल्लाह रब्बे करीम हम पे रहम फरमाए। फैज कहते हैं गरबाजी इश्क की बाजी हो। कहाँ से शुरू होता है? मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेच आए जा दे आए। रिफत बहन, जो आप कहते हैं ना चाइना को बुला लो, एक बात याद रखिएगा, मुसलमानों का दोस्त सिर्फ मुसलमान होगा। और आज जब मुसलमान मुसलमान का दोस्त नहीं है, दूसरे कहां से होंगे? अल्लाह के फरमान को ना भूलिएगा। अहले किताब और मुशरकीन में सबसे ज्यादा नरम तुम्हारे साथ क्रिश्चियंस हैं, और सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन तुम्हारे यहूद और मुशरिक हैं। और चाइना वाले बहरहाल मुशरिक हैं। उनका जो हमारे साथ रवैया है वो सियासी है, मोहब्बत का नहीं है। बर्मा में साबित हुआ, बर्मा में बुद्धिस्ट लोगों ने जो अमन का राग गाते हैं दुनिया में, जो मुसलमानों के साथ किया, आज के दौर में किसी न किसी के साथ नहीं किया। साबित हुआ। वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला। तो लिहाजा अपनी जंग खुद लड़नी होगी। मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेच आए जा दे आए। दिल वालों पूछा जाना में, क्या ऐसे भी हालात नहीं? मर भी नहीं सकते? मुश्किल है अगर हालात वहां दिल बेच आए जा दे आए। दिल वालों पूछा जाना में, क्या ऐसे भी हालात नहीं? मैदान वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती। हुसैन से बड़ी कोई मिसाल ला सकते हैं? मर तो गए हुसैन, मगर हुसैन तो आज भी जिंदा है। मारने वाले जो जिंदा थे वो कहाँ? जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती। ये जान तो आनी जानी, इस जान की कोई बात। अगर किसी खातून के नसीब में ये आजमाइश लिख दी है अल्लाह ने कि शी हैड टू फेस द पेन ऑफ रेप, तो गुजरेगा ना उस पर। तो फिर, और नहीं है तो नहीं होगा ना। इन खौफों की वजह से अपना काम ना रोके। और मैं आपको बताऊं, ये एक्सक्यूज है लोगों का, हम सबका। असल बात ये है, हम हैं नाजो पले। हमें आदत है टाइम पे खाना खाने की, हमें आदत है घर आकर पानी भी खुद ना पीने की। हम जाएंगे लड़ने के लिए? हम नहीं जा सकते। हमें ऐशो इशरत ने खराब कर दिया। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। जो बेचारे हमारे लाडले बच्चे गर्मी में मोहल्ले के स्टोर से पैदल सौदा नहीं ला सकते, गाड़ी निकालते हैं, वो जाएंगे पुलिस के डंडे खाने। औरतों का तो बहाना बना रखा है। औरत ताकत है जी, औरत ताकत है। और इस बात को जांचना है तो फिर करबला के मैदान में झांक आई। किसी औरत ने हुसैन को नहीं कहा था कि हुसैन कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम्हारे बाद हमारा क्या हो। और ना ही हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सोचकर हथियार डाले थे कि मुझे कुछ हो गया। आखिर में थे ना आप, तो उस वक्त भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, ढंके बजाते ही खुशी के। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्हें नहीं पता था मेरे बाद औरतें तनहा रह जाएंगी। तो ये औरत ताकत होती है जी, इसको कमजोरी ना बनाए। और ये बहाने हैं, ये बहाने ना सुनाए। जिन्होंने काम करना होता है वो हर तरह से काम करते, वो नहीं कुछ सोचते। और उस दुश्मनों ने तो हमेशा यही खेल खेला है। खंदक का भूल गए? जब खंदक में मुसलमान सबसे क्रूशल टाइम में थे, तो बनी कुरैजा वालों ने क्या तमाशा खेला था? कहा क्या था? धमकी क्या दी थी? जहां औरतें हैं, औरतों पर हमला करने जा रहे हैं, यही डरावा दिया था ना। तो शुरू से यही गेम है, क्योंकि औरतें हैं ना, बच्चे हैं, मोहब्बत है, इज्जत है, तो यही डरावा दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं?
तो वहाँ पे भी औरतों ने मुकाबले कर लिया ना, वो कर लिया, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल आप सही कह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये डरावा तो उस वक्त से चला आ रहा है। आज की औरत तो कुछ भी नहीं कर सकती, सही बात है कि हम इतने हफीज जलंधरी कहते हैं बहुत नाकारा है वक्ते जंग जो बरलाप करती हैं, मुसलमान औरतें अपनी हिफाजत आप करती, कि ये जो रोने पिटने हैं ना ये बेकार के हैं। वो यही खंदक का वाकया आपको पता ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फुफो थी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कत्ल कर दिया था जासूस को, तो इसी वाकये को बयान करके वो उस पर ये तबसरा करते हैं, बहुत नाकारा है वक्ते जंग जो विरलाप कहते हैं रोने पिटने को, विरलाप करती हैं, मुसलमान औरतें अपनी हिफाजत आप करती हैं। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाए। लेकिन वो बुरी औरत थी सफिया, सफिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफो थी, किस तेज जाहिर है। होंगे, उन्होंने कैसे मुकाबला किया और सारा तो नहीं निकाल बनी। तो हम वही बात के हम बस बातें ही करते हैं। बस अल्लाह असल में मसला ऐशो इशरत है और कुछ भी नहीं, ऐशो इशरत और कुछ भी नहीं। तो हमने दुनिया तो गवा दी और जन्नत की आस भी हम अल्लाह पे छोड़ कर बैठे हैं, अल्लाह आप ही जन्नत दे देगा। तो देख ले आपका रब क्या फरमा रहा है, क्योंकि ये जो कुछ फरमाया जा रहा है कहना तीनों सुनाना नूनू, यहूद कहकर उम्मत मुस्लिमा को बताया जा रहा है, क्योंकि आखिरी उम्मत हम हैं और यही सबसे बड़ी उम्मीद भी। इसी राख के ढेर में से लाले गरा निकलेंगे, देखिएगा। अल्लाह कहते हैं कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नास, कुल कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हरफ शर्त है, अगर कानत है लकुम तुम्हारे लिए अद्दारु घर अल आखिरतु आखिरत, दारुल आखिरती आखिरत का घर, मुरक्कब इजाफी है जी, ताल्लुक को जाहिर कर रहा है, आखिरत का घर इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ, खालिसतन खालिस, ये खास तौर पर तुम्हारे लिए है, आखिरत का घर यानी कि जन्नत तुम्हारे लिए है, मैं दूने नास दूसरे लोगों को हटाकर उनके अलावा, फतमन्नाउल मौता तो मौत की तमन्ना करो, ए कुन तुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे, अगर अल्लाह के घर में पास जो जन्नत है वो खास तुम्हारे लिए दूसरों के लिए नहीं है तो मौत की तमन्ना करो। यहूद कहते थे ना, आज भी कहते हैं, वो ईसाइयों को कहते हैं आसमानी जन्नत हमारी, जमीनी जन्नत तुम्हारी, बाकी सब जहन्नुम। हाँ, जब आएंगे मसाया वो ये कहते हैं, तो आसमानी जन्नत हमें मिलेगी, जमीनी जन्नत तुम्हें मिलेगी, बाकी सब जहन्नुम। सारे ही उनके नजदीक तो हम भी काफिर है ना भाई, तो सारे, ठीक है। हम क्या कहते हैं, मैंने सुना है जन्नत दाता की जगीर है, तो सॉरी जी नहीं है, नहीं है। और आईडी कार्ड देकर फैसला भी नहीं होना, फैसला तो होना है दिल के हाल का। और बड़े बड़े तुरम खानों को आप देखेंगे जिनके रास्ते में लोग फूल बिछाते थे, फूल क्या पलके बिछाते थे, कि वो जहन्नुम के जहन्नमियों में शामिल, परमानेंट जहन्नमी, शिर्क की वजह से, शिर्क की वजह से, अपने जुल्म की वजह से। तो अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हें ये लगता है कि जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए है, जैसे हम कहते हैं कि जन्नत सिर्फ हमारे लिए है, और हर गिरोह क्या कहता है, सिर्फ मैं जन्नती बाकी सब जहन्नमी, तो अल्लाह पाक कहते हैं फिर मरने की आरजू करो ना, मर जाओ, मर जाओ। मरना तो दूर की बात है, पुलिस के 2 डंडे नहीं खा सकते, अभी इतनी लंबी बात हम यही कर रहे हैं, भाग आते हैं सारे। मरना, मरना तो बड़ी बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। अपनी नींद कुर्बान करके अम्मा अब्बा की खिदमत के लिए रात नहीं जाग सकते, गर्मी में स्टोर पर नहीं जा सकते, रोजा रख कर कोई काम नहीं होता है ना। ऐ मेरी बीवी जरा होशियार, मैं रोजे से हूँ, जान ले सब दोस्त रिश्तेदार, मैं रोजे से हूँ, मैंने हर फाइल की दुमकी पे ये मिसरा लिख दिया, काम हो सकता नहीं सरकार, मैं रोजे से हूँ। तो भैया बात ये है कि रोजा रख कर हम सारे जहान पर एहसान करते हैं, अक्सरियत। तो हमने करना है दुनिया को चेंज, हम करेंगे, डाउटफुल। तो मौत तो बड़ी बहुत बड़ी बात है, जान देना तो आखिरी चीज होती है। आप देखें सहाबा थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे ना, तो मुनाफिक उन्हीं में से थे,
है ना। और मुनाफिकों के अलावा अल्लाह ने 2 गिरोह गिनाए, सूरह फतह पढ़ी। एक गिरोह मुनाफिक, और फिर अल्लाह ने कहा एक वो देहाती जिनके दिल अभी बीमार है, मुनाफिकों में नहीं काउंट किया उन्हें, कहा वो देहाती जिनके दिल अभी बीमार है और वो जंग में आपके साथ नहीं गए, वो आएंगे आपके पास और उज़र पेश करेंगे, तो उनको कहिएगा कि करीब वाली जंग में अब नहीं जा सकते, एक बड़ी जंग आएगी उसमें चलना, फिर देखूंगा तुम। खैबर की जंग करीब थी ना, तो अल्लाह ने कहा वहां नहीं लेकर जाना है, जब बड़ी जंग तबूक वाली तब लेकर जाना। और साथ कहा भी तब वो कहेंगे कि तुम हमसे जलते हो, तो उन्हें कहना बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए फैसला पहले ही आ चुका। यानी कि मुनाफिकों को अलग कर दें, जो सही मोमिन थे उनमें भी मोमिनों का एक ऐसा गिरोह था, सहाबी होने के बावजूद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग पर जाते हुए घर बैठे थे, और अल्लाह ने ये तबसरा किया कि किसी मोमिन को जायज नहीं कि नबी की जान पर अपनी जान को तरजीह दे, नबी जंग पर जाए वो घर में बैठा। मुनाफिकों को तो ये कहने की जरूरत ही नहीं थी ना। मोमिनों का ये हाल है। सहाबा में एक गिरोह, तो ये झूम झूम कर एयर कंडीशनड महफिलों के अंदर बैठकर पैसे लुटाए जा रहे हैं, और ये कहना गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है। पहले फजर की नमाज के लिए उठ के दिखाओ, पहले अना को मारकर, जान तो छोड़ो, अना को मारकर अब्बा की बात सुन के दिखाओ, फिर बात करना कि गुलाम ये रसूल में मौत कबूल। तो दावों पर फैसला नहीं होगा जी, फैसला ईमान की हालत पर होगा, कल्ब पर होगा, आईडी कार्ड पर नहीं होने लगा। तो अल्लाह कहते हैं अगर तुम इतनी ही सच्ची हो अपने दावे में, मर जाओ। भाई अगर आपको ये अल्लाह की तरफ से पैगाम मिले कि आज मैंने फैसला कर लिया, आज के दिन तुम मर गए तो तुम जन्नती, तो क्या चाहना चाहिए आपको? मैं आज मर जाऊं। अमर बिन लास रजी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो जब उनका वक्त आखिर करीब आया तो बड़ा रोते थे। तो अब्दुल्ला बिन अमर उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा अब्बा क्यों हल्कान हो रहे हैं? कहने लगे बेटे अल्लाह की कसम मौत के खौफ से नहीं रो रहा, मेरी जिंदगी में 3 मरहले आए। पहला कुफर का था, अगर मैं मर जाता मैं कंफर्म जहन्नुमी था। फिर मैं ईमान लाया, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किए, काम किए, नमाजें पढ़ी, मैं मर जाता मैं कंफर्म जन्नती था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, फिर हमने खुद फैसले किए, कुछ सही कुछ गलत, अल्लाह बेहतर जानता है। ये मुआविया के कैंप में थे ना, जब हजरत अली और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान सियासी इख्तिलाफ हुआ है, तो ये मुआविया के कैंप में थे। हजरत मुआविया बड़े समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा अमर बिन अलास से मेरा साथ दोगे? ये मिस्र के हाकिम थे, ता हयात तो मिस्र के हाकिम रहे, इन्होंने एग्री कर लिया। सियासी मामला था भाई, इसे सियासी रहने दे। तो मुआविया जो थे ये उनके साथ थे, तो जाहिरी बात है आपको पता है खाना जंगियां हुई, सिफ़ैन की जंग हुई, जुमल की जंग हुई और नहरवान की जंग हुई। वैसे नहरवान की जंग जो है ना वो हुई थी खारजियों के साथ। जंगे जुमल में भी ये लोग नहीं थे, जंगे जुमल में अम्मा आयशा और अली थे, जंगे सिफ़ैन में ये लोग आमने सामने थे। बहरहाल हाना जंगी हुई तो सही ना, फिर और भी इन्होंने चीजें देखी। तो ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि बेटे फिर हमने खुद फैसले किए, कुछ सही किए कुछ गलत किए। अब मुझे नहीं पता मैं मरूंगा तो अल्लाह मुझे बख्श देगा या सजा देगा। ये कौन कह रहा है? अमर बिन अलास। कौन अमर बिन अलास? जिन्होंने पूरा मिस्र फतह किया और ऐसा इस्लाम फैलाया वहां पर कि आज तक आप मिस्र को अरब मुल्क समझते हैं। उनकी जुबान अरबी हो गई, उनका लिबास मुसलमानों का हो गया। अरब मुसलमान थे ना, वो इस्लाम का कल्चर था, वो तहजीब वो हो गई, कल्चर वो हो गया, जुबान वो हो गई, पूरा मिस्र मुसलमान हो गया। इतना बड़ा अकाउंट है अमर बिन अलास का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब वो यानी महाज पर थे ना, कोई टिक नहीं सकता था उनके सामने, अल्लाह ने ऐसी फरासत दी थी। लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद वो रो रहे हैं, वो कहते हैं पता नहीं अब हमने काम किए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। यही मैंने आपको बताया ना, हज़रत अमीर मुआविया का साथ दिया, फिर यजीद की बैत पर इन लोगों ने, यजीद की जो बैत हुई थी वो कोई गलत नहीं थी, वो और मसाइल बाद में आए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिस इन्फॉर्म किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कॉम्प्रोमाइज है, जो मैं समझती हूँ, इसलिए नहीं किया कि प्रेशराइज होकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं खुद ही उससे मामला तय कर लूंगा।
لیکن یہ لوگ لے کر نہیں گئے کیونکہ یہ منافق تھے, ان کی چال تھی. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ عبید اللہ بن زیاد کو تھا, جو کوفہ کا حاکم تھا. کیوں تھا اس کوئی مسئلہ؟ وہ پکڑے جاتے ہیں. اس کی سازش پکڑی جاتی نا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ثبوت تھے, اور ثبوت نہ بھی ہوتے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شخصیت تھے, سب کو پتا تھا انہوں نے جھوٹ نہیں بولنا, تو ان کی بات پر یزید نے یقین کرنا تھا. تو یہ سارے پھر مارے جاتے. ان کمبختوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کو قربان کر. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کی. حالانکہ اگر یزید تک پہنچتے تو آئی بلیو کہ کوئی شکل نکلتی. وہاں کمپرومائز کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال. کمپرومائز کا فیصلہ بھی ہم کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے, جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال, نیور. تو بہت سارے سیاسی پھر کام ہوئے. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ مجھے بخش دے گا یا سزا دے گا, مجھے پتہ نہیں. تو آج تو ساری جنتی ہے. کیوں؟ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا, مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے. بس یہ بات ایک عمر بن العاص کو نہیں پتا, کسی صحابی کو نہیں پتا تھی جی, کسی کو نہیں پتا. تو لہٰذا اللہ کہتے اتنے جنتی ہو نا تو دین پرے ٹو ڈائی, مر جاؤ نا پھر. تو بھیا موت بہت بڑی چیز ہے, ولن ہرگز نہیں. اللہ نے خود کہا نا سورہ آل عمران میں, تم بڑی آرزو کرتے تھے موت سے ملاقات کی, اب ہوئی ملاقات موت سے, دیکھا اپنی آنکھوں سے, میدان سے کیوں پلٹ آئے؟ صحابہ کو ڈانٹ پڑی, مخلص تھے, 100% مخلص تھے, اور پھر ڈانٹ پڑی نا. الفاظ اللہ کے یہی ہے, بہت شوق تھا تمہیں موت سے ملاقات کا, ہو گئی ملاقات, آنکھوں سے دیکھا, کیوں پلٹ آئے میدان سے؟ اور یاد کرو تمہارے نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, تم چڑھتے جا رہے تھے پہاڑوں پر, پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے. زندگی ایسی چیز ہے جی, موت اتنی ڈراؤنی ہو جاتی ہے انسان کے. تو یہ کہانیاں ہیں جی, یہ کہانیاں. وَلَنْ ہرگز نہیں یتمنوہ, وہ تمنا کریں گے کبھی بھی اس کی, ابدن کبھی بھی. ایکسٹرا آیا بدن تاکید کے لیے, کیونکہ لن کے اندر نیور کا معنی موجود, پھر ساتھ ابدا آیا. کبھی بھی کسی حال میں بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے. بیما, اس لیے کہ جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے, انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں. لہٰذا آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ طویل العمری کے وظیفے جو ہے نا آپ کے پیر بتاتے ہیں. یہ والا اللہ کا نام پڑھو, 1000 سال کی زندگی ملے گی. تو پھر بھی مرنا تو ہے. شیطان سے زیادہ, ابلیس سے زیادہ لمبی عمر کس کو ملنی ہے, پر مرنا اس نے بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور حق فرمایا, مومن کے لیے لمبی عمر مہلت ہے اور کافر کے لیے سزا. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ مرنا نہیں چاہتے, یہ تو جینا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے اللہ کے حضور ہماری کیا مہمان نوازی ہونے والی. دیکھیے جی, جب رزلٹ کا دن ہوتا ہے نا, تو جس نے پیپر اچھا کیا ہوتا ہے وہ صبح سے اٹھ کے تیار ہو جاتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میرے پاس ہو جانا. اور جس نے پیپر میں کچھ نہیں کیا ہوتا اس کو بھی پتا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں تو آج غائب ہی ہو جاؤں. ہاں, تو وہ رویوں سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ ہونے کیا والا ہے نا. تو جو ہمارا حال ہے, پھر مجھے رزلٹ سے بات یاد آ گئی کہ وہ ایک بچہ جو ہے نا کہا رہا تھا, باپ کہتا ہے کہ کیا رہا تمہارا؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کا منڈا فیل ہو گیا. وہ کہتا ہے ہاں تمہارا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جج صاحب کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. وہ کہتا ہے اچھا وہ تو ہو گیا, تمہارا کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ کون سے علامہ ہے کہ آپ کا بیٹا پاس ہوتا؟ تو بھائی فلسطین والے بھی فیل ہو گئے, بھائی کشمیر والے بھی فیل ہو گئے, یہ اسی کڑے علامہ کیسی پاس ہونا ہے, سارے پھنسے ہوئے ہیں اس. اور ایک ہی چیز اس دلدل سے نکالے گی, کیا نام ہے اس چیز کا؟ حبل اللہ, اللہ کی رسی. دلدل سے نکلنے کے لیے رسی چاہیے نا, حبل اللہ کو پکڑ لے, یہ نکال دے گی. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ, ضرور آپ پائیں گے ان کو. لام لام تاکید ہے, اس کے بعد بھی نون مشدد آیا تاکید کے لیے, دوہری تاکیدیں ہیں. لازماً آپ انہیں پائیں گے ضرور بضرور. احرص, حریص خود مبالغہ ہے فائل کے وزن پر, پھر اکبر کے وزن پر یہ احرص کا مبالغہ آیا, سب سے زیادہ لالچی ہے. ہرس نیگیٹو لفظ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حریص کا لفظ آیا کہاں آیا؟ حریص علیکم
बिलमुमिनीन, मोमिनों पर बड़े हरीस है। हरीस का मतलब है किसी चीज का ज्यादा होने की आरजू करना। अब ये डिपेंड करता है आप ज्यादा क्या चाहते हैं। मैं बड़ी हरीस हूँ इल्म की, शुरू से हूँ, मुझे किताबों का बड़ा शौक है। किसी के पास कोई किताब हो जो मेरे पास हो, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, तो बात यह है कि आप किस चीज के हरीस। तो अगर हिर्स जिस चीज का है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर हिर्स अच्छी चीज का है तो पॉजिटिव है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 हरीस हैं जिनका पेट कोई चीज नहीं भर सकती सिवाय कब्र की मिट्टी के, एक दौलत का हरीस, एक इल्म का हरीस। और आपने सच कहा है। तो अहरसा सबसे ज्यादा हरीस है अन्नासी लोगों पर, अला हयात जिंदगी के मामले में, वमिनल लजीना अशरकू मुशरिकों से भी ज्यादा। यहूद का हाल ये है कि ये जिंदगी के हरीस है सब इंसानों से बढ़कर, यहाँ तक के मुशरिकों से भी बढ़कर। जो कुफारे मक्का थे ना, उनमें तो लाइफ आफ्टर डेथ का तस्वुर ही नहीं था, हयात बादल मौत मानते ही नहीं थे। तो शुजात दिखाकर कोई मर गया ना तो बड़ा फख्र करते थे, तो इस बात पर नहीं घबराते थे, बहादुर थे। शुजात सहरा के लोग थे, शुजात बहुत थी उनमें, क्योंकि जो शुजात नहीं वो सहरा में सरवाइव नहीं कर सकते। सफर करने निकले तो डाकू मिल जाएंगे, शिकार करने जाए तो जानवर खतरनाक है, तो सरवाइव कर ही नहीं सकते। वहां की तो औरतें भी बहादुर होती थी। तो लिहाजा आप देखिए कि बुजदिली नहीं थी उनमें, और चूंकि लाइफ आफ्टर डेथ का तस्वुर नहीं था तो मौत का खौफ भी नहीं था, तो नामवरी के लिए लड़ते थे। और फिर जो बहादुर उनके मरते थे तो फिर उनके कसीदे लिखते थे कि हमारे बहादुर तो ऐसे ऐसे। लेकिन यहूद आखिरत को तो मानते हैं, और उनको ये भी पता है कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो फिर मरे ही ना, कोई तरीका हो जाए कि मरे ही ना। आज भी ये रिसर्च कि किसी तरह हम जीन्स काबू कर ले, हम इंसान का डीएनए काबू कर ले, हम इंसान को हमेशा, अगर हम डीएनए पर काबू पा लेना, सचमुच है ये सच है, तो इंसान हमेशा जिंदा रहे, हमेशा जवान रहे। और आप देखिए कई ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जागीर, अपनी जायदाद डोनेट की है, और अपनी बॉडीज जो है वो महफूज कराई है कि तुम ये रिसर्च पर ये लगाओ पैसे, और जब इस रिसर्च में कामयाब हो जाओ हमें जिंदा कर ले। और आप चेक करेंगे उनमें 75% लोग यहूदी। तो पहले दिन से उनकी कोशिश क्या है, हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी मिलेगी, मिलेगी भाई, मिलेगी जन्नत में। हाँ, मरने के बाद मिलेगी। अब वो उस दुनिया में जाना नहीं ना चाहते, वो इस दुनिया में हमेशगी चाहते हैं, और इस दुनिया में हमेशगी नहीं है, और वो सारे नुकसान के जिम्मेदार है, सारी फसाद की जड़ है, तो वो नहीं मरना चाहते। और ये वो जानते हैं, ये वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, सब जानते। इसीलिए तो उन पर गजब है अल्लाह का। यवद्दु चाहता है, अहदुहुम उनमें से हर एक, लव काश अम्मरु उम्र दे दी जाए उसे, अल्फ सनतिन 1000 साल की। उनमें से हर एक ये चाहता है कि उसे 1000 साल की उम्र मिल जाए, 1000 साल जिए फिर भी आखिर मरना है, ये पैमान है उम्र, आखिर को एक दिन भरना है, तो फिर मरना तो पड़ेगा। हजरत इबलीस भी मरेंगे, मरेगा ना इबलीस जब कयामत आएगी। तो अल्लाह कहते हैं फिर ये शयातीन चाहेंगे कि जमीन की हद से निकल जाए, और ये भागेंगे तो फरिश्ते मारेंगे पकड़कर, चलो वापस मरो जाके, किधर जा रहे। फिर उस दिन इबलीस भी मर जाए, फरिश्ते मरेंगे, आलमे अरवा खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा, रूहें भी खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। आखिर में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिर में सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह करीम, अल्लाह का तख्त उठाने वाले फरिश्ते भी मर चुके होंगे, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इजराइल, ये 4 रह जाए। अल्लाह कहेंगे जिब्राइल कौन कौन बाकी है, हालांकि अल्लाह खूब जानते। जिब्राइल कहेंगे अल्लाह जी आप और हम 4 हैं। अल्लाह कहेंगे कि इन तीनों को भी को मर जाए, जिब्राइल हुक्म देंगे वो भी मर जाएंगे। अल्लाह कहेंगे जिब्राइल अब कौन बाकी है, हालांकि अल्लाह सब जानते हैं। जिब्राइल कहेंगे अल्लाह जी आप है और मैं हूं। अल्लाह कहेंगे जिब्राइल तू भी मर जा। तो जिब्राइल एक अजीमुशान पहाड़ की तरह अल्लाह की हम्दो सना करते हुए सजदा रेज होकर मर जाएंगे। और आप फरमाते हैं दुनिया उस हालत पर आएगी जब तख्लीक से पहले थी,
صرف اللہ کا تخت ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو موت تو آنی ہے جی, کسی کو ہمیشہ کی عمر نہیں ملنے والی. سب سے لمبی عمر جبرائیل کی ہے. ویسے ہم لوگوں میں, انسانوں جنوں میں ابلیس کی ہے, تو فرشتوں میں جبرائیل کی ہے, لیکن وہ بھی مریں گے, سب مریں گے. حیو قیوم اللہ کی ذات ہے بس. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, زحزح بچا لینا. مزاحمت کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, اسی سے بچانے کے لیے کوشش کرنا. یہ عمر نہیں ہے ایسی کہ انہیں بچا لے, اللہ کی سزا سے. یعنی اگر 1000 سال عمر ملی, پھر ابلیس کی مثال دوں گی. ابلیس نے جب نافرمانی کی تو اس نے کہا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دی اللہ نے, منع تو نہیں کیا. تو کیا اس کا عذاب کم ہو گیا؟ نہیں, اس کا بڑھ گیا بے وقوف مخلوق کا, کہ وہ قیامت تک گناہ کرتا رہے گا, پھر سارے گناہوں کے ساتھ پیش ہوگا. جتنا شرک ہوا, جتنے زنا ہوئے, جتنے قتل ہوئے, جو کچھ ہوا, سب کا حساب کلیکٹیولی اس کے کھاتے میں ہے. تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو لہٰذا عمر عذاب سے تھوڑی بچائے گی. آدم کے دور سے لے کر آخری انسان ہر کسی کے ہر گناہ کا اصل ذمہ دار وہ ہے. تو عمر مومن کے لیے مہلت, کافر کے لیے تو وہ بھی سزا. لہٰذا عمر بچائے گی تھوڑی. اللہ بالکل اطمینان سے بیٹھے. بعض اوقات لگتا ہے نا اللہ کیوں نہیں سزا دے دیتے, اللہ کو جلدی کوئی نہیں ہے. بھاگو کتنا بھاگ لے, پلٹ کر تو میرے ہی پاس آؤ, جب آؤ گے تب دیکھوں گا. تو میں اللہ کہتے ہیں نا, یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. ہونے دو, جب مر جاؤ گے سب میرے پاس آؤ. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ سب کے اعمال کا جائزہ لے رہا ہے. جو میں کر رہی ہوں, جو آپ کر رہے ہیں, ایوری تھنگ از انڈر ہز سپرویژن. وہ سب کا سپروائزر ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے, دنیا تو دارالعمل ہے. ایگزامینر کھڑا ہوتا ہے نا, انویجیلیٹرز کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بچہ پیپر کر رہا ہے, کوئی بچہ میں سرخیاں بنا رہے خوبصورت, کر کچھ بھی نہیں رہا, پیپر ہی نہیں آتا. وہ جو ہو رہا ہے وہ ایگزامینر دیکھ رہا ہے, وہ کچھ نہیں کہتا کسی کو. ریزلٹ تو جب پیپر چیک ہوگا تب ملے گا بھائی, تو ریزلٹ کے دن تک انتظار کرنا پڑے گا نا. لہٰذا دنیا امتحان کا ہے. آپ میں یہود ہم سب اپنا اپنا پیپر کر رہے ہیں. کتنا اچھا کر رہے ہیں, کتنا خراب کر رہے ہیں, سب اللہ جانتے. اس پیپر کا نتیجہ جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گا. تو بس اپنا کام کریں, جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جگانے کی مہم چلائیں, ایک دوسرے کو آمادہ کریں, ہاتھ پکڑے اٹھائیں, سفر پر لے کر چلیں. بس یہی کام ہم نے کرنا ہے, ہمارا کام یہی. تو انشاءاللہ چلیں گے, کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کرے تنہا پوری دنیا میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا, اللہ کا پیغام دیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے ماشاءاللہ پھر لوگ ہو گئے اور کہاں تک بات پہنچی. سو پریشان نہ ہو, اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ. لیکن اپنا کام کریں. اور یاد رکھیں یہ کام صرف ہمیں کرنا ہے, اسے کوئی نہیں کر سکتا, اسے کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا کام ہے, ہمیں ہی کرنا ہے. کوئی نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. اور بس خود کو قائم کریں, اپنا کام کریں اور اللہ کے حضور پہنچ جائیں. بے فکر رہیں, وہ رب کریم ہے, اس کو کرم کا بہانہ دے دیں. کچھ کر کے جائیں کہ اللہ جی میں یہ کر سکتی تھی, میں نے کر دیا. سر سید احمد خان نے تحریک اصلاح شروع کی تھی نا, تو کیا آزادی مل گئی تھی؟ نہیں نا. 1858 میں شروع کیا نا, 1858 میں انہوں نے اپنی تحریک اصلاح, 1857 کے غدر کے بعد انہوں نے شروع کی ہے. تو 1858 میں شروع کی, پھر کچھ سال بعد ظاہر ہے وہ فوت ہو گئے, مجھے ان کا ڈیتھ ایئر یاد نہیں ہے. پھر حالی وغیرہ جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی ایک ایک کر کے مر گئے. 1947 میں 100 سال بعد جا کر آزادی ملی ہے. لیکن پہلا گروہ جو کھڑا ہوا تھا اس راہ میں وہ سر سید کا.
गलतियां भी हुई उनसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने को एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, गलती थी, लेकिन जब कोई बंदा काम करता है नया तो उसमें गलतियां होती है, लेकिन गलती की वजह से उसके पूरे काम को डिनाई नहीं किया जाता। तो काम किया, मुखलिस होकर किया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अपना काम करें। और ये जो आखिरी निशात सानिया है, इसका सरखैल ग्रुप, यानी कि इसका सहारवल दस्ता हम है, हम उस ग्रुप की बुनियाद रखेंगे जिसके फिर जो शेर जवान है, जिसके जो दलेर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इमाम मेहदी के साथ लश्कर जो है तैयार करें। तो काम तो हम करके जाएंगे तो उनको मिलेगा ना नतीजा। तो अपना काम करें, बस घबराए मत, हमें सिर्फ अपना काम करना है। मैंने आपको पहले भी सुनाया, फिर सुनाती हुई। इकबाल कहते हैं, जवाले याद में खाकी ज़िया तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो, जहां तेरा है या मेरा। तो बस ये बात ये है कि टेंशन ना ले, उसे खुद पता है कहां तक गिरने देना है, कहां पर रोक लेना, उससे ज्यादा नहीं गिरने देगा, क्योंकि उसी ने हमें चुना है ना। तो चुना किसी सबब से ही है। चले एक आखिरी बात पे बात खत्म करती हूँ। अरब बेसिकली अरब चुने गए ना, आखिरी लीडिंग रोल भी अरबों का है। तो कितना मुश्किल है जिंदगी गुजारना। अरबों के बारे में तो हमने एक जहन बनाया ना सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, कि अरबों से बड़ा तो दुनिया में बुरा ही कोई नहीं। हालांकि उनकी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी, उनमें बुरी एक बात है, सिर्फ एक बात, अयाश हो गए। खैर, तो मैंने पिछले दिनों, मेरा लैपटॉप बेचारा बड़ा पुराना, 10 साल पुराना, चलता है तो चलता है, रुकता है तो फिर वो अड़ियल टट्टू की तरह अड़ता है। तो मैं चाह रही थी कि लैपटॉप चेंज करना, बहुत महंगे हो गए, तो मैंने कहा चलो किस्तों पे ले लूं। तो वो जो अच्छा लैपटॉप मैं लेना चाह रही थी वो तकरीबन 2-2.25 लाख का था। तो 4-4.5 लाख मांग रहे थे, सूद कितना डाल रहे थे। मैंने कहा मैंने नहीं लेना, मैं देखूंगी, अल्लाह मेरे लिए सब पैदा करेगा, मैं साल एक बाद ले लूंगी, 1-2 काम है वो हो जाएंगे तो मैं ले लूंगी, मैनेज कर लूंगी मैं। तो ऐसी मेरी बात हो रही थी मेरी फ्रेंड के साथ, सऊदिया है। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा देखो इतना इतना सूद मांग रहे, इतने जालिम है। तो वो मुझे बताने लगी कि अरबों में हर एक कंपनी, यानी कि और हर एक बड़ी दुकान, वहां पर आपको पता है छोटी दुकानें तो है ही नहीं ना, बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह हैं, या फिर खुद जो है वो जो वेंडर्स हैं वो हैं। तो जैसे वॉशिंग मशीनें हैं, जो भी चीज है, बड़ी है छोटी है, हर चीज के लिए वहां पर चलता है इस्तिजारा हसना, तिजारत हसना कह लें। तो उसका उसूल ये है कि आपने लैपटॉप लेना है, लेट्स सपोज 2 लाख का है, आप नहीं ले सकते एक दफा में। वो आपको कहते हैं ओके 2 लाख की इंस्टॉलमेंट कर, 2 लाख की, उस पर ऊपर कुछ नहीं लेते। आप कहते हैं जी मैं 6 महीने में पे करूंगा, कहते हैं कोई बात नहीं, 6 महीने में पे करना है, साल में पे करना है, पहली पेमेंट करो, ले जाओ, एड्रेस वगैरह सब कुछ ले लेते हैं। जो गैर मुल्की है उनका इकामा नंबर वगैरह भी ले लेते हैं। और आपको वो ये भी देते हैं हक कि अगर आपके पास पैसे आ जाए तो बाकी पेमेंट आप इकट्ठी कर दो, कोई बात नहीं। और आपने 6 पेमेंट कराई है, मगर आप 6 में नहीं कवर कर पा रहे तो आपका टाइम बढ़ा भी देते हैं, साल में पूरा कर, पैसा ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। उसी के अंदर तो वो मुझे कैट हाउस दिखा रही थी, उन्होंने कैट ली है, बिल्ली ली है। तो वो कहती कि ये जो था ये 80 रियाल का था, बहुत बड़ा खूबसूरत प्रॉपर बना हुआ है। तो कहती है कि उन्होंने, मैंने 15-15 रियाल की जो है ना वो इंस्टॉलमेंट फिलहाल कराई है। वैसे कहती मेरा इरादा है कि अगले महीने सारे पैसे पे कर दूं, तो मैं 15 रियाल में लेकर आई। तो आप देखें, हम कहते हैं सब तो पैड़े सऊदी है ना, वो तो सूद नहीं खा रहे। मेरे ज़हन में ये सवाल आता था कि अल्लाह का फजल क्यों है इतना उन पर। ये रीजन है भाई, वो अयाशी जरूर करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अयाशी जायज है, उसी की तो मार खा रहे हैं जो अयाशी करते हैं, लेकिन उन्होंने दीन को हमारी तरह तमाशा नहीं बनाया। अयाशी उनका ऐब है, मार खाएगा उसमें से भी निकल जाएंगे। तो आप देखिए कि एक बंदा जिसकी 200-250 रियाल भी सैलरी है, वो अपनी जरूरत की हर चीज ले सकता है। हाँ, कारोबार भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है। और हर बंदा एक हमारी तरह, हमारे जैसे हमारे होते ना 25,000 कमाने वाला, तो वहां पर है 250-300 रियाल कमाने वाला, एक लेवल है। तो वो भी अपने घर की चीज लाके रख सकता है। यहाँ तो जलील होते रहो, बस परेशान होते रहो। फिर कहते हैं देखो उनके पास कितना पैसा है, क्यों है, इसी वजह से। कितना बड़ा सत्य, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कर्ज हसना
کا अजर सदके से 10 गुना ज्यादा है। अब वो दुकानदार कितना सवाब कमा रहे हैं ना, और फिर तिजारत रुक नहीं रही। अब देखिए ना हमारे यहाँ गाड़ियों की सेल, मशीनों की सेल बंद हुई है, क्योंकि कोई भी नहीं लेता ना। इवन यानी कि वही बात है, मैंने भी कहा कि मेरे कुछ काम है 1 साल मेरे लगेंगे, वो खत्म होगा तो फिर 2025 में देखूंगी, नहीं लिया ना मैंने। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो बल्कि वो अगले दिन कोई बात हो रही थी, साहब आए हुए थे तो इरफान साहब से कुछ मशवरा कर रहे थे कि इस तरह काम करना है, तो उसके लिए कितना जो है बड़ा मुझे वो चाहिए होगा यूपीएस। तो बताया, तो वो कहने लगे कि आपने बाय करना है। तो वो कहने लगे नहीं नहीं बाय नहीं करूंगा मैं, वो किराए पे देते हैं, किराए पे देते हैं आपको, बैटरियां वगैरह चार्ज करके सुबह दे जाते हैं, शाम को ले जाते हैं, फिर चार्ज करके दे जाते हैं, तो वो उसके पैसे लेते हैं। रेडियो पर आपने देखा ना, उन्हीं का होता है काम। तो वो उन्होंने बैटरियां ली होती है ढेर सारी, वो चार्ज करते हैं, देते हैं, उसका रेंट लेते हैं। तो कहते हैं मैं वो लूं, कि इनके पैसे नहीं लोग लगा रहे ना, तो कारोबार रुके हुए हैं ना। ये है, अगर ये ही तरीका चलता तो लोगों के घर भी चल रहे होते, इनका कारोबार भी चल रहा होता, फाइनली तो पैसे आ ही जाने हैं। तो ये है बिल्कुल मस्कनत इसीलिए छाई हुई। तो इस तिजारा हसना मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। ऐसी बात मैं भी आपको बताना चाहूंगी, मेरे जी जी जरूर। दुबई से आए, वो लोग जॉब करते हैं, तो कंपनी लोन देती है एक सर्टेन अमाउंट की, कि अगर आपने घर लेना या प्रॉपर्टी लेनी है तो आप उसको उसमें लोन आप ले लें, और फिर वो सूद नहीं लेते। हाँ और फिर आखिर में तो 2-4 किस्तें आपकी माफ भी कर देते हैं। हाँ, तो उसने भी वहां से लोन लेके तो यहाँ पे वो फ्रॉड खरीद के गए। देखिए यहाँ तो आप लोन लेने जाते हैं तो वो आपके कपड़े भी उतरवा लेते हैं। बल्कि मैं आपको ये बताती हूँ, मेरी एक जानने वाली है, इसी तरह जैसे आप लोग मेरे जानने वाले हैं, और मैं उनकी पूरी बात जानती हूँ। तो उन बेचारी के 10 मरले का घर था, उनके शोहर का ऑपरेशन होना था, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, उनको दिमाग में ट्यूमर डायग्नोज हुआ, तो पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने बैंक जाकर घर रखकर पैसे लेने चाहे, लेकिन वो जी कोलैटरल काफी नहीं था, बैंक ने इनकार कर दिया। और भी कि उन्होंने कहा जी वापस कहाँ से करेंगे, आपका कमाने वाला तो बीमार हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो बैंक की शराइत पर वो पूरे नहीं उतर सके, बैंक ने कर्जा नहीं दिया, कहीं से कर्जे का सबब नहीं हो सका, तो उन्होंने फिर एक बंदे से सूद पर कर्जा लिया। 6 लाख पहले लिया, फिर 2 लाख और लेना पड़ा, 8 लाख लिया, और अब वो 12 लाख हो चुका है। हालांकि वो बेचारे पे भी कर रहे हैं, मगर वो सूद ही कटता जाता है ना, और टोटल सूद उतर भी नहीं रहा। तो इस दफा जब रमजान में ज़कातें इंशाल्लाह हमने पे करनी है, तो आपने दिमाग में रखना है, मेरी ख्वाहिश है कि हम उनका सूद का कर्ज पे करते। तो आप औरों को भी कह सकते हैं, यानी कि सब में पैगाम फैलाए, लेकिन मैं आपको बताना ही चाहती हूँ इतनी बड़ी लानत। और सऊदीया में भी ये सिस्टम है कि अगर किसी ने घर वगैरह लेना है, वो कंपनी में परमानेंट जॉब पर है, तो वो फिर उसको बिला सूद कर्ज देते, और जो अच्छे तरीके से वापस करता, तंग नहीं करता। तो ये बिल्कुल सही कह रही है, वो उनका होता है, वो बीच में से पे ऑफ वेव ऑफ कर देते हैं। वो बहुत सदकात करते हैं इस तरह के। ये तो हमें लगता है ना कि अल्लाह उनको क्यों दे रहा है, अल्लाह फिर इसीलिए उनको देता, भर भर के देता। अभी माशाल्लाह मेरी दोस्त जो है वो जॉब कर रही है वहां पर, तो वो कहती है उम्रे के लिए उन्होंने हमें भेजा, उम्रे उनके इंस्टीट्यूट में, और कहा कि आप अपने साथ जितने लोगों को चाहें, आपके फैमिली में हो, रिश्तेदार हो, आप लेकर जा सकते हैं फ्री, बस बता दो। तो वो अपने वालिदैन को लेकर गई थी, और उनकी एक दोस्त है, कहती वो अपनी 6 बहनों को लेकर गई, वो 7 बहनें हैं टोटल। तो कहती है कि इतनी उम्दा गाड़ियां थी, और वो मुझे बता रही थी कि फर्स्ट टाइम हम 5 स्टार होटल में रहे, हम लोग तो अफोर्ड नहीं ना करते वहां के, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ था, 5 स्टार होटल में पूरा पूरा स्वीट लेकर दिया था, कि पूरे वो 2-3 कमरे साथ। तो वो मुझे उसने वीडियो भी बनाकर भेजी, फ्रेंड है मेरी, तो खुश हो रही थी, तो मुझे कह रही थी, कहती मैं तो फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल का बाथरूम देखा, यानी हम मजाक कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि उन्होंने फ्री उम्रे पर भेजा है, तो उन्होंने खोल कर उसके ऊपर पैसा लगाया। ऐसा नहीं है कि भाई वो फेंक रहे वहां पर, और खाना पीना सब उनके जिम्मे। और 15 दिन का उन्होंने टूर उन लोगों को दिया था, और हर तरह से बेहतरीन पैकेज देकर भेजा था। तो आप देखिए कि ये उनकी अजीम सदकात है। तो बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जो खूबियां उनमें है, और सबसे बड़ी बात वही कि बैंकों में तो जो सूद है हुकूमत ने चलाया हुआ है, यानी कि वो बैंकों का सिस्टम ऐसा है, उन्होंने उसको काफी हद तक इस्लामिसाइज किया हुआ है, मगर कहीं ना कहीं एलिमेंट आ जाता है, लेकिन वो अपनी जाती जिंदगी में लोगों को कर्ज हसना पर लेकर चले। तो बस ये खूबियां हैं जिनकी वो कमा रहे हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक अता करे। बाकी याद रखें, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साकी अल्लाह खैर करेगा।
کیا سب کے لیے دعویٰ یا اللہ کی راہ میں دعا یہ وہ نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ جو وفات پا جائیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہم نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے. جو عبادات آپ زندہ فرد کے بہاف پر کر سکتے ہیں نا اس کی زندگی میں، کہ ان کیس آف سم پرابلم، وہی عبادات آپ اس کے مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اور جو زندگی میں اس کے بہاف پر نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ صدقہ کسی زندہ کا کر سکتے ہیں نا، ہاں جی. قربانی بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی آپ رکھواتے ہیں فدیہ دے کر، تو یہ سارے کام مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ زندہ ہے اور وہ اتنا بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ اس کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مرنے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے. اور ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، بلائنڈ ہو گیا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ روز ایک رکوع پڑھتا تھا، آپ اس کے حصے کا رکوع پڑھ سکتے ہیں؟ تو مرنے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ دعا کر سکتے ہیں. دعا کریں، صدقہ کریں. ہاں، دعا تو جتنی چاہے کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.